Thank you, glorious Lord Jesus. Oh, precious Holy Father. Come on, everybody, lift up your holy hands. सबैजनाले आफ्नो पवित्र हातहरुलाई उचाल्नुहोस्. Just wave your hands before the King of Glory. महिमाको राजाको अगाडि आफ्नो हातहरु हल्लाउन थाल्नुहोस्. And let your heart overflow with thanksgiving right now. अनि तपाईको हृदय चाहिँ धन्यवाद कृतज्ञताले भरिएको होस्. Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू. Come on, let your heart overflow with thanksgiving. तपाईको हृदय चाहिँ कृतज्ञताले भरिएर पोखिन थालेको होस्. Say, thank you, Lord Jesus, for all your goodness. भन्नुहोस् प्रभु तपाईको सबै भलाइको लागि धन्यवाद. Say, thank you, Lord Jesus, for your wonderful kindness. प्रभु तपाईको अचम्मको दयाको लागि धन्यवाद. Come on, open your mouth and give thanks. आफ्नो मुख खोल्नुहोस् अनि धन्यवाद दिनुहोस्. Thank you, wonderful God. धन्यवाद अचम्मको प्रभु. Thank you, wonderful God. धन्यवाद अचम्मको प्रभु. Come on, open your mouth and give thanks. मुख खोल्नुहोस् अनि धन्यवाद दिनुहोस्. Give thanks to all the wonderful blessings you are going to receive. तपाईले जुन अचम्मको आशीष पाउन लाग्नु भएको छ He is going to bless you abundantly. उहाँले तपाईलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष So open your mouth and give आफ्नो thanks. मुख खोल्नुहोस् अनि धन्यवाद दिनुहोस्. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मेरो मानदेखि. हालेलुया. Hallelujah, Yeshu. Hallelujah, Yeshu, mero mande ki. Hallelujah, Yeshu. Hallelujah. Hallelujah! 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 Open our hearts, Spirit of the living God. जिउँदो परमेश्वरको आत्मा हाम्रो हृदयलाई खोलिदिनुहोस्. Teach us your ways now. तपाईको तरिकाहरू हामीलाई अब सिकाउनुहोस्. Teach us your word. तपाईको वचन हामीलाई सिकाउनुहोस्. And teach us about the last days anointing. अनि अन्तिम दिनको अभिषेकको बारेमा हामीलाई सिकाउनुहोस्. In the name of the Lord Jesus Christ we pray. येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं. Amen. आमेन. Now I am going to continue from yesterday's message. हिजोको सन्देशबाट म सुरु गर्न गइरहेको छु. So the title of this message is called The Last Days Anointing. अनि यो सन्देशको शीर्षक चाहिँ अन्तिम दिनको अभिषेक हो. There is a very special anointing that is reserved for the last days. अनि एउटा विशेष अभिषेक छ जो अन्तिम दिनको लागि राखिएको छ. Yesterday I mentioned about these two anointing. मैले हिजो यो दुईवटा अभिषेकको बारेमा उल्लेख गरे. And I told you there is another third anointing. अनि मैले भने कि फेरि अर्को तेस्रो अभिषेक छ. And for lack of time I was not able to share with you about that third anointing. अनि समयको अभावले गर्दाखेरि तेस्रो अभिषेक मैले बताइन. And I myself did not know about this third anointing. अनि यो तेस्रो अभिषेकको बारेमा म आफैलाई पनि थाहा थिएन. Only yesterday when I was preparing the message, the Lord revealed to me there is a third anointing. अनि हिजो जसै मैले तयारी गर्दै थिएँ सन्देश त्यति बेला प्रभुले मलाई बताउनु भयो And तेस्रो अभिषेक पनि छ. That third anointing will be poured out in great abundance during the reign of the Antichrist. अनि त्यो ख्रीष्ट विरोधीको समयमा त्यो तेस्रो अभिषेक चाहिँ प्रशस्त मात्रामा खनाइने छ. That will be the final display of the glory of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको अन्तिम प्रदर्शनी हुनेछ. No creation has seen such a display of the power of God yet. अनि कुनै पनि सृष्टिले यस्तो शक्तिशाली परमेश्वरको शक्तिको प्रदर्शनी देखेको छैन. In the year 2008, 2008 सालमा I went to preach at one conference in the US. अनि युएस को एउटा कन्फरेन्समा म प्रचार गर्नलाई गएको थिएँ. In a city called Baton Rouge. अनि बेटन रुज भन्ने एउटा And सहरमा as I was
waiting on God that afternoon. अनि त्यो अपराह्न जसै म प्रभुलाई पर्खिरहेको थिएँ What message I should bring for the conference? अनि त्यो कन्फरेन्समा मैले के सन्देश बोल्नु पर्ने 4 angels appeared before me. मेरो अगाडि 4 जना स्वर्गदूतहरू देखा परे And the angels told me, अनि ती स्वर्गदूतहरूले मलाई भने we are the 4 angels of the state of Louisiana. अनि लुजियानाको हामी यो 4 जना स्वर्गदूतहरू हौ And there was a captain among them. अनि उनीहरूको बीचमा एकजना कप्तान थिए And he spoke to me अनि उले मसँग बोल्यो about a message that I should bring to that conference. अनि त्यो कन्फरेन्समा मैले के सन्देश ल्याउनु पर्ने भनेर He said, you shall teach on the powers of the age to come. अनि उहाँले भन्नुभयो कि आउने युगको शक्तिहरूको बारेमा तिमीले सिकाउनु You will find that mention in Hebrews chapter 6 verse 4. अनि त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले हिब्रूको 6 अध्यायको 4 पदमा पाउनुहुन्छ Except for the phrase powers of the age to come. आउनेवाला युगको शक्ति भन्ने वचनलाई मात्र लिएर You will not find it anywhere else in the Bible. त्यो आउने त्यो त्यसबाहेक तपाईँले अरू कहीँ पनि त्यो भेटाउनुहुन्न And the Bible does not even explain what is the powers of the age to come. अनि बाइबलले आउने युगको शक्ति के हो भनेर त्यसलाई व्याख्या पनि गरेको छैन So I asked this angel, what is the powers of the age to come? अनि मैले यो स्वर्गदूतलाई सोधेँ कि आउने युगको शक्ति चाहिँ के हो त So he explained to me what are the powers of the age to come. अनि उहाँले मलाई बुझाउनु भयो कि आउने युगको शक्ति चाहिँ के हो त Now after explaining all that, अनि त्यो सबै कुरालाई बताइसकेपछि he made 2 statements that shocked me. उहाँले दुईवटा कुरा भन्नुभयो जुन चाहिँ कुराले मलाई चकित बनाइदियो First statement, पहिलो this power the world has never seen yet. यो शक्ति चाहिँ संसारले अहिलेसम्म देखेको छैन From the time of creation till now, सृष्टिको सुरुदेखि अहिलेसम्म no creation has ever seen that yet. अनि कुनै पनि सृष्टिले त्यो कुरालाई अहिलेसम्म देखेको छैन Then he made another shocking statement. अनि फेरि अर्को अचम्मको कुरा के भन्नुभयो भने He said, we the angels in heaven have not even seen such the power of God in display. अनि परमेश्वरको यति साह्रो ठुलो शक्ति चाहिँ हामी स्वर्गमा भएको स्वर्गदूतहरूले पनि देखेका छैनौँ That I was very surprised. अनि म पनि छक्कै परे You know, angels are ageless. अनि स्वर्गदूतहरू त उनीहरूको कुनै उमेर हुँदैन They've always been existing even before the creation of this world. अनि यो पृथ्वीको सृजना हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै उनीहरू पनि थिए The Bible tells us when God created the planets, बाइबलले बताउँछ कि जब परमेश्वरले ग्रह नक्षत्र they बनाउनु all saw it. उनीहरू सबैले देखेको हो So they all saw God speaking things into existence. अनि उनीहरू सबैले परमेश्वरले बोल्दै गर्दाखेरि कुराहरू अस्तित्वमा आएको देखेको हो That should be a great display of the power of God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको शक्तिको एउटा ठुलो प्रदर्शनी हुन पर्ने थियो होइन? होइन? But the angel says, तर स्वर्गदूतले भन्छ what we have seen हामीले जे देखेका छौँ is nothing त्यो त केही पनि होइन compared to what is going to come in the last days. आउनेवाला अन्तिम दिनमा जुन कुरा आउनेवाला छ त्यसको तुलनामा त त्यो केही पनि होइन And the angel said, अनि त्यो स्वर्गदूतले भन्यो your eyes are going to see what their eyes have not seen. तिनीहरूको आँखाले नदेखेको चाहिँ तिमीहरूको आँखाले देख्छ Not only your eyes will see, तिम्रो आँखाले देख्दैन मात्रै your hands will do the works which they will not do. तिम्रो हातले त्यो काम गर्छ जो उनीहरूले गर्दै गरेको छैन You will not only be a spectator, अनि तिमी चाहिँ एउटा हेर्ने व्यक्ति मात्रै you बनिँदैनौ will be a participator. अनि तिमी चाहिँ त्यसमा सहभागी You हुन्छौ will be a doer. तिमी चाहिँ गर्ने व्यक्ति बनिन्छौ From the first day of this camp meeting, यो क्याम्प मिटिङको पहिलो दिनदेखि we have been hearing one word repeatedly from the mouth of our dear brother David Hogan. अनि हाम्रो प्रिय डेभिड हगेनको मुखबाट एउटा शब्दलाई सुनिरहेका छौँ He kept on saying one word repeatedly. उहाँले एउटा शब्द घरिघरि दोहोऱ्याउनु भयो He says, I am a doer. अनि उहाँले भने म चाहिँ गर्ने व्यक्ति हो I'm not only a seer, म चाहिँ देख्ने मात्र होइन I'm a doer. म चाहिँ गर्ने व्यक्ति So हो in the same manner, त्यस्तै प्रकारले you will no more just sit there and hear another man tell you what great things they have done. अनि तपाईँ त्यहाँ बसेर यो मात्रै सुन्ने व्यक्ति हुँदैन कि अर्को मान्छेले चाहिँ त्यहाँ के भयङ्कर काम गरेछ You will not see on a Angel TV network what great things God is doing. तपाईँले एन्जल टिभीको नेटवर्कमा हेर्नुहुन्न कि परमेश्वरले के ठुलो कुरा गर्नुभयो You will not read in a Christian magazine what great things others have done. अनि क्रिस्चियन म्यागजिनमा तपाईँले पढ्नुहुन्न कि अरू मानिसहरूले के भयङ्कर काम गरे But you will do the works. तर तपाईँले गर्नुहुन्छ You will do the works. तपाईँले गर्नुहुन्छ Amen. आमेन विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्नुहुन्छ? You will do that work.
तपाईले गर्नुहुन्छ त्यो काम This is the promise of God. यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो This you must believe with all your heart. यो चाहिँ तपाईले आफ्नो सारा हृदयले विश्वास It गर्नुपर्छ doesn't matter who you are, यो कुराले वास्ता राख्दैन तपाई को हो whether you are young believer or old believer, तपाई कलिलो विश्वासी या तपाई पाको विश्वासी whether you know the Bible or you do not know the Bible, तपाईले बाइबल जान्नुहुन्छ अथवा जान्नुहुन्न whether you are new believer or old believer, तपाई नयाँ विश्वासी या पुरानो विश्वासी all that doesn't matter. ती सबै कुराले वास्ता गर्दैन What matters is only one thing: एउटा कुराले वास्ता गर्छ surrendered heart, तपाईको समर्पित हृदय consecrated life, अनि अलग गरिएको जीवन dedicated life, समर्पित जीवन and a mouth that will say, अनि त्यो मुख जसले यो भन्छ "Here I am, Lord, प्रभु म यहाँ छु send me." मलाई पठाउनुहोस् That is the condition. शर्त चाहिँ त्यो Upon such empty vessels, अनि त्यस्तो रित्तो भाँडाहरूमा God will pour this anointing. परमेश्वरले यो अभिषेकलाई खन्याउनुहुन्छ He will pour this anointing on such empty vessels. परमेश्वरले यो रित्तो भाँडाहरूमा चाहिँ त्यो अभिषेकलाई खन्याउनुहुन्छ That is why God sent His holy angel in our midst today अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो पवित्र स्वर्गदूतलाई आफ्नो बाँझमा पठाउनु भयो to prepare you. तपाईलाई तयारी गर्नलाई Amen. Do you want to be a spectator or participator? तपाईँ दर्शक वृन्द हुने कि तपाईँ कार्य गर्ने व्यक्ति हुने Ajur. Ajur. I hear you say spectator. 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 Oh. Ajur. Participator. Amen. आमेन And to be a participator, तपाईँ त्यहाँ सहभागी हुने व्यक्ति हुनलाई there's one important condition. एउटा महत्त्वपूर्ण शर्त छ Notebook cho. नोटबुक छ Okay, you तपाईँ write that condition. त्यो शर्तलाई लेख्नुहोस् Two important words. दुईवटा महत्त्वपूर्ण शब्द In Nepali, it may be larger, नेपालीमा त्यो अलिकति लामो हुन but I'm सक्छ going to tell you in English language. तर म तपाईँलाई इङ्ग्लिस भाषामा भन्ने छु Two words. दुईवटा शब्द And those two words must burn in your heart. अनि त्यो दुईवटा शब्द चाहिँ तपाईँको हृदयभित्र जल्नु पर्छ बुझ्नुभयो सबैजना? हजुर? बुझेन? बुझेन? बुझ्यो? Two words. दुईवटा शब्दहरू तयार भयो? नोटबुक छ? I believe. त्यो दुईवटा शब्द चाहिँ म विश्वास गर्छु Two words. दुईवटा शब्द I believe. म विश्वास गर्छु So Nepali also two words. नेपालीमा पनि दुईटै शब्द म विश्वास गर्छु. Two words. दुईवटा शब्द I believe. म विश्वास गर्छु Have you written? लेख्नुभयो Written. लेख्नुभयो Now take your finger. तपाईँको औँला लिनुहोस् Show me your finger. तपाईँको औँला देखाउनुहोस् If you मलाई don't have finger, it's okay. तपाईँको औँला छैन भने ठिकै छ Shake this finger. यो औँलालाई यसो हल्लाउनुहोस् Take this finger, यो औँला लिनुहोस् write on your heart. यहाँ लेख्नुहोस् I believe. म विश्वास गर्छु Don't say, you write. नगर्नुहोस् म तपाईँले विश्वास गर्छु. म विश्वास गर्छु भनेर Write in your heart. तपाईँको हृदयमा लेख्नुहोस् म विश्वास गर्छु. म विश्वास गर्छु I believe. म विश्वास गर्छु I म believe. 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 विश्वास गर्छु Amen. आमेन This is one condition. यो एउटा शर्त हो No matter. So when you believe, nothing is impossible. जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ केही कुरा असम्भव छैन विश्वास गर्छु. विश्वास गर्छु. म विश्वास गर्छु. Every day you make this confession. हरेक दिन तपाईँले यो कुरालाई आफ्नो मुखले उच्चारण गर्नुहोस् I म believe. विश्वास गर्छु I म believe. विश्वास गर्छु In the year 1983, 1983 सालमा I had begun my full-time ministry. मैले मेरो पूर्णकालीन सेवाकाई सुरु गरेको हो। But I was very hungry to know the things of God. तर परमेश्वरको कुराहरू जान्नलाई म यति साह्रो भोकाएको थिएँ Anybody, oh sorry, I'm sorry, it's not 93, it's 92. 92, 82, oh sorry, 92. Oh sorry. Today somehow I'm making mistakes with dates. आज मैले तिथिहरूसँग अलिकति गल्ती गरिरहेको छु Thank you, Santosh Chora.
Santosh Chora came and told me I made all the wrong dates concerning Sylvanus Daju. सिल्भरनस दाजुको विषयमा मैले गलत डेट भनेर I repent. म त्यसलाई पश्चाताप गर्छु Even the date I told you about Mr. Trump was the wrong date. मिस्टर ट्रम्पको बारेमा भनेको डेट पनि गलत डेट थियो It was important for him to correct me. Oh, yes. It's not 2018, oh, 2016, oh. 2018 होइन 2016 मा Sorry, la. You forgive me? Thank you. So now let's come back to 1982. 1982 सालमा So I was very hungry, I attended all spiritual meetings. अनि म सबै आत्मिक सभाहरू जान्थे म सारै भोकाएको थिएँ Wherever I can get some deep meat, अनि जहाँ चाहिँ मैले अलिकति गहिरो अर्थ पाउँथे I attended all म seminars. सबै सेमिनारहरू I will जान्थे always look out for where spiritual meetings are going on. अनि म सधैँ खोज्थेँ कहाँ चाहिँ आत्मिक सभा चलिरहेको So छ one speaker came from Australia अस्ट्रेलियाबाट एउटा वक्ता आए to teach on the 9 gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको 9 वटा वरदानको विषयमा सिकाउन So it लाए was a 3-day seminar. अनि त्यो चाहिँ 3 दिनको सेमिनार थियो So I attended every day. अनि मैले प्रत्येक दिन म So गएँ he was teaching on the gifts of the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माको वरदानको बारेमा उहाँले सिकाइराख्नु भएको थियो He taught very simply and beautifully. एकदमै सरल प्रकारले सुन्दर प्रकारले सिकाउनु भयो He said the 9 gifts are grouped into 3 groups. अनि 9 वटा वरदान चाहिँ 3 वटा खण्डमा बाँडिएको छ And each group, there are 3 gifts. अनि हरेक खण्डमा 3 वटा वरदान छ And among the 3 gifts, there is one captain, अनि 3 वटा वरदानको बीचमा चाहिँ एउटा कप्तान छ chief gift. अनि मुख्य वरदान छ You know, when the captain goes, जब कप्तान जान्छ Sipai goes. सिपाही पनि जान्छ Hoina? So he said, first you must desire for the captain. अनि उसले भनेको पहिला चाहिँ तिमीले कप्तानको चाहना When you गर्नुपर्छ desire the chief gift, अनि तिमीले मुख्य वरदानलाई चाहना गर्यो then भने the other 2 gifts follow along. अरू ती वरदानहरूले तिमीलाई पछ्याउँछ So he told everybody, उहाँले सबैलाई भन्नुभयो after each teaching, हरेक शिक्षाको बादमा he will pray for the people to receive the gifts. अनि उहाँले मानिसहरूलाई त्यो वरदान पाओस् भनिकन प्रार्थना गरिदिए So there were about 200 people in the auditorium. अनि त्यो अडिटोरियममा प्राय 200 जना मानिसहरू थिए I do not know about the 200 people, अरू 200 जना मानिसको बारेमा जान्दैन but I was the most excited person. अनि त्यहाँ मध्येमा सबैभन्दा उत्साहित व्यक्ति चाहिँ म थिएँ So I meticulously took down every note, अनि मैले उहाँले भनेको सबै नोटलाई लेखेँ wrote down everything this man of God was teaching. परमेश्वरको जनले भनेको एक एकवटा कुरालाई लेखेँ After 3 days of meeting, 3 दिनको मिटिङको बादमा the final meeting, अन्तिम दिन he was going to pray for the impartation of the gifts. अनि त्यो वरदान चाहिँ एक एकजनाको जीवनमा फुत्कियोस् भनिकन प्रार्थना गर्न गइराख्नु भएको So he told them, I'm going to pray for you to receive all the 9 gifts of the Holy Spirit. अनि उहाँले भन्नुभयो कि तपाईहरु सबैजनाले आत्माको 9 वटा वरदान पाओस् भनिकन म प्रार्थना गर्छु So he named the first gift. अनि उहाँले पहिलो वरदानलाई भन्नुभयो Now he had already thought that go after the captain. अनि उहाँले अघिबाटै सिकाएको छ कि कप्तानको पछाडि जानु Vishnu Bhayo? So I remembered that. अनि मैले सम्झे So I purposed in my heart, अनि मैले मेरो हृदयमा निश्चय गरेँ don't go after the sipai. सिपाहीको पछाडि नजाऊ Go for the strong man, अनि एकदमै बलियो मान्छेको लागि the जाऊ captain. कप्तानकोमा So when he mentioned the first gift, अनि जब पहिलो वरदानको विषयमा उल्लेख गर्यो so who do you think was the first person to go to the front? अनि अगाडि जाने व्यक्ति को थियो होला Mo. I was the first person. म थिएँ त्यो व्यक्ति So I stood in one corner. म एउटा कुनामा उभिएँ So this man of God prayed. There were about 50 people. अनि प्राय 50 जना जस्तो मानिसहरू थिए So he prayed for the impartation. अनि वरदानले भरियोस् भनेर प्रार्थना Then he गरे। said, okay, receive by faith. अनि उनीहरूले भने विश्वासद्वारा ग्रहण गर Then he said, go back to your seat. अनि उनीहरूले भने आफ्नो ठाउँमा जाऊ Then he mentioned the second gift. अनि त्यसको बादमा दोस्रो वरदानको उल्लेख गर्यो Many people came. धेरै मानिसहरू आए I didn't go. म गइनँ Kina, किन you go after the captain. तपाईँ कप्तानको पछाडि जानु So now the fourth gift. अब Fourth gift is captain. अब चौथो चाहिँ कप्तान थियो And I was the first one. अनि म पहिलो व्यक्ति थिएँ And he prayed for impartation. अनि उसले इम्पार्टेसनको लागि प्रार्थना So गरे। now came the seventh gift. अब सातौं वरदान आयो So seventh gift is captain. अब सातौं वरदान चाहिँ कप्तान हो So I went to the front. म फेरि अगाडि गएँ So he prayed prayer of impartation. अनि उहाँले इम्पार्टेसनको प्रार्थना गरिदिनु भयो So instead of sending everybody back, सबैजनालाई पछाडि नपठाएर so he looked, okay, now we need to practice. अनि उहाँले भन्नु अब चाहिँ हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ How do you know you have received the gifts? तिमीले वरदान पायो भने कसरी थाहा पाउने त Now you need to practice. अब तिमीले अभ्यास गर्नुपर्छ Now I was standing on the
right side. अनि म चाहिँ दाहिनेपट्टि उभिरहेको थिएँ So all about 50 people were standing in the front. अनि प्राय 50 जना मानिसहरू अगाडि So he went to the first person. अनि पहिलो व्यक्तिकोमा Now गयो the seventh gift is the gift of prophecy. अनि सातौं वरदान चाहिँ अगमबानीको वरदान थियो So he gave the mic to one girl. अनि एउटा माइक एउटा बहिनीलाई दियो He said, prophesy. उले भने अगमबानी बोल And the girl was quiet for a while. अनि ऊ चुपचाप बसे एकैछिन And then she started prophesying. अनि त्यसको बाद मैले अगमबानी Then he went to the second person, फेरि अर्को व्यक्तिको third person. तेस्रो व्यक्ति Now I was the last person. म चाहिँ अन्तिम व्यक्ति I थिएँ was thinking in my heart, मैले मेरो हृदयमा सोच्दै थिएँ soon he's going to come to me. अब यो मान्छे मेरोमा आउन And he's going to put the mic on my mouth. अनि यो माइक्रोफोन मेरो And I have to prophesy. मलाई अगमबानी बोल So I was desperately praying, Lord, give me a word, give me a word, give me a word. अनि मैले प्रभुलाई भन्थे प्रभु मलाई वचन दिनुस् भन्दै थिएँ And the thing that I feared came to pass. अनि जुन कुराको मलाई डर थियो त्यही घट्यो Instead of going down the line, अनि लाइनमा नगएर after the second person, he came right to me. दोस्रो व्यक्तिको बादमा उहाँ म कहाँ आयो He put the mic near my mouth अनि मेरो मुखकै छेउमा and माइक he said, राखेको। prophesy. उले भने अगमबानी बोल I was trembling. Oh, काप्दै थिएँ I closed my eyes. मेरो आँखा बन्द I said, गरेँ Lord, give me a word, give me a word, give me a word, give me a word. अनि मैले भने प्रभु मलाई वचन दिनुहोस् वचन I दिनुहोस् was so focused on that, I didn't receive anything. अनि म यति साह्रो बेसी केन्द्रित भएछु मैले केही पाइनँ So I opened my eyes and I told the preacher, अनि मैले आँखा खोलेँ अनि प्रचारकलाई भने I didn't receive anything. मैले त केही पाइनँ त And he was on the platform अनि ऊ चाहिँ प्लेटफर्ममा थियो and he bent down. ऊ निहुर्यो He was not a tall man like our brother David Hogan. डेभिड होगन जस्तो लम्बु व्यक्ति थिएन He was a very short man like my height. अनि मेरै कदको व्यक्ति थियो He bent down, ऊ निहुर्यो looked straight at my eyes, अनि सिधै मेरो आँखामा and हेर्नुभयो he said one word, अनि उहाँले एउटा शब्द भन्नुभयो believe. विश्वास गर And then he walked away. अनि ऊ गयो Believe. विश्वास गर That's the word. त्यति मात्रै भन्यो Believe. विश्वास गर That's what I'm teaching you now. म तपाईँलाई अहिले त्यो कुरा सिकाउँदैछु What did I teach you? मैले के सिकाएँ Wrong answer. I believe. म विश्वास गर्छु How many have iPhone? कतिजनाको आइफोन छ iPhone छ कतिजना? कतिजनाको आइफोन छ iPhone छैन? छ iPhone. So I believe. म विश्वास गर्छु Okay, this is my copyright. Oh, not Apple company. Oh, मेरो एप्पल को. कम्पनीको कपिराइट होइन यो मेरो सार्वजनिक को. कपिराइट हो I believe. म विश्वास गर्छु Amen. I believe. म विश्वास गर्छु All things are possible to him who believes. जसले विश्वास गर्छ उसको लागि सबै कुरा सम्भव छ Yesterday I taught you about the baptism of the Holy Spirit that came on the day of Pentecost. पेन्टिकोसको दिनमा आएको हो बप्तिस्माको बारेमा हिजो मैले तपाईँलाई सिकाएँ And then we saw another anointing called the Joel 2:28 anointing. अनि फेरि अर्को अभिषेकलाई हामीले हेर्यौँ जसलाई चाहिँ योवेल 2:28 को अभिषेक भनिन्छ The Joel 2:28 anointing is the last day's anointing. योवेल 2:28 को अभिषेक चाहिँ अन्तिम दिनको अभिषेक हो Now turn your Bibles with me to Acts chapter 2. तपाईँ सबैजनाले मसँग प्रेरित 2 अध्यायलाई खोल्नुहोस् And we will read verses 17 and 18. त्यहाँ भएको 17 र 18 पदलाई हामी पढ्छौँ Acts chapter 2 verse 17 and 18. प्रेरित 2 अध्यायको 17 अनि 18 आखिरी दिनहरूमा यस्तो हुनेछ भने परमेश्वर भन्नुहुन्छ म सबैको शरीरमाथि मेरो आत्माबाट खन्याइदिनेछु औ तिमीहरूका छोराहरू र तिमीहरूका छोरीहरूले अगमवाणी बोल्नेछ औ तिमीहरूका जवानहरूले दर्शन देख्नेछन् र तिमीहरूका बुढापाकाहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन् औ म आफ्नो दासहरू र आफ्ना दासीहरूमाथि ती दिनमा आफ्नो आत्माबाट खन्याइदिनेछु र तिनीहरूले अगमवाणी बोल्नेछन् Now in these two scriptures you will find 4 important words. अनि यो दुईवटा वचनमा तपाईले चारवटा महत्त्वपूर्ण शब्दलाई भेटाउनुहुन्छ Now I want you to underline them. अनि तपाईले यसलाई अब दाग लगाइ राख्नुहोस् The first important word पहिलो महत्त्वपूर्ण शब्द in verse 17, 17 पदमा prophesy. अगमवाणी Now underline that. अगमवाणी भन्ने Prophesy. शब्दलाई दाग लगाइ राख्नुहोस् अगमवाणी Second word, दोस्रो visions. दर्शन भन्ने दाग लगाउनुहोस् Third word, तेस्रो dreams. स्वप्नदर्शी Now verse 18. अब 18 मा In verse 18, the word prophesy. फेरि 18 मा अगमवाणी छ
So the word prophecy is mentioned 2 times. अगमबानी चाहिँ दुईपल्ट उल्लेख गरेको छ। So altogether there are 3 important words. अनि सबै जोडिकन तीनवटा महत्त्वपूर्ण शब्दलाई हामी भेटाउँछौँ। Visions, दर्शन, dreams, सपना, prophecy. अगमबानी। Now these 3 gifts pertains specifically to the last days anointing. अनि यो तीनवटा वरदान चाहिँ विशेष गरिकन अन्तिम दिनको अभिषेकको लागि अभिषेकसँग सम्बन्ध छ। This anointing does not overrule the baptism of the Holy Spirit. अनि यो अभिषेकले चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्मालाई उछिन्दैन। Baptism of the Holy Spirit is the foundation. पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिँ जग हो। Then comes the Joel 2:28. अनि त्यसको बादमा योवेल 2:28 को अभिषेक आउँछ। Then comes another third anointing. फेरि त्यसको बादमा तेस्रो अभिषेक आउँछ। So there are 3 layers. अनि यस कारणले गर्दा त्यसमा तीनवटा तहहरू छ। But the second layer sits on the first layer. तर दोस्रो तह चाहिँ पहिलो तहमाथि वास गर्छ। So later on when we pray for you to receive the baptism of the Holy Spirit, अनि बादमा जब हामी पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि तपाईलाई प्रार्थना गर्छौं, you will receive all these gifts. तपाईले सबै वरदानहरूलाई पाउनुहुनेछ। That is why I am teaching you this. त्यसै कारणले गर्दा मैले तपाईलाई सिकाएको। The Holy Bible tells us पवित्र बाइबलले हामीलाई that भन्छ it is the desire of God for all to receive these prophetic gifts. यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा हो कि हरेकले यो अगमवाणीमय वरदानहरू पाओस्। Why? किन त? Because the Bible tells us किनभने बाइबलले हामीलाई यसरी भन्छ, before the coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन भन्दा पहिले Revelation chapter 10 verse 11. प्रकाश 10 को 11 That there will arise a great company of prophets. अनि अगमवक्ताको एउटा ठुलो दल खडा हुन्छ। They will prophesy. उनीहरूले अगमबानी बोल्छ। They will prophesy to kings. उनीहरूले राजाहरूलाई अगमबानी बोल्छ। They will prophesy to nations. उनीहरूले राष्ट्रहरूमाथि अगमबानी बोल्छ। They will prophesy to people groups. अनि उनीहरूले मानिस समूहहरूमाथि अगमबानी बोल्छ। And they will prophesy in different languages. अनि उनीहरूले विभिन्न भाषाहरूमा अगमबानी बोल्छ। So far right now, अहिलेसम्म the gift of prophecy that operates today, जुन अगमबानीको वरदानले कार्य गरिरहेको छ, it's only centered in the church. अनि त्यो चाहिँ केवल चर्चमा मात्र केन्द्रित छ। We are only prophesying to one another. हामीले एका दुसरालाई मात्रै अगमबानी बोलिरहेका छौं। That is a valid gift of the Holy Spirit, अनि त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको वरदान हो। but it is the most basic gift of the Holy Spirit. तर त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको एउटा सीमित वरदान, एउटा सुरुवाती वरदान मात्रै हो। It is so basic that every believer in the Corinthian church had this gift of prophecy. अनि यो यति साह्रो साधारण हो किनभने कोरिन्थीको सबै मण्डलीसँग यो वरदान थियो। So, which means जसको अर्थ यो हो, every person in this auditorium, यो अडिटोरियम भएको हरेक व्यक्ति you will have the gift of prophecy. तपाईसँग अगमबानीको वरदान हुनेछ। विश्वास गर्नुहुन्छ? This is the basic gift. यो चाहिँ एउटा प्राथमिक सुरुवाती वरदान हो। But that is not of the prophetic anointing. तर त्यो चाहिँ अगमवाणीमय अभिषेक चाहिँ होइन। Because the prophetic anointing, किनभने अगमवाणीमय अभिषेक it opens your spiritual eyes. त्यसले चाहिँ तपाईको आत्मिक आँखा खोलिदिन्छ। You will see, तपाईले देख्न थाल्नुहुन्छ, you will hear, तपाईले सुन्न थाल्नुहुन्छ, and then you prophesy. अनि तपाईले अगमबानी गर्न थाल्नुहुन्छ। Let me give you one example. म तपाईलाई उदाहरण दिनु पर्यो। When we stood up for prayer at the beginning, अघि सुरुमा जसै हामी प्रार्थनाको लागि उभियौं, I was just going to pray the opening prayer म त सुरुवाती प्रार्थना मात्रै गर्न गइरहेको and थिएँ। then start the message. अनि सन्देशलाई सुरु गर्न गइरहेको थिएँ। Then I saw a wind come into this room, अनि त्यति बेला मैले एउटा बतास आएको देखेँ कोठामा। and there was an angel in the wind. अनि त्यो स्वर्गदूत, एउटा स्वर्गदूत थियो त्यो बतासमा। Normally the angels have a form, अनि सामान्य रूपमा स्वर्गदूतको कुनै एउटा ढाँचा हुन्छ। but I saw this angel, तर यो स्वर्गदूतलाई he देखेँ, was merged together with the wind, अनि यो स्वर्गदूत चाहिँ बताससँग संलग्न मिसिएको थियो, लिप्त थियो। and this class of angels you can find in the book of Revelation called the angels of the wind. अनि यस्तो किसिमको स्वर्गदूतलाई चाहिँ तपाईले प्रकाशको किताबमा
बतासको स्वर्गदूत भनिकन तपाईँले भेटाउनुहुन्छ And their entire body was merged together with the wind. अनि उनीहरूको सम्पूर्ण शरीर नै बताससँग लिप्त थियो I saw a form of a face, अनि एउटा अनुहारको रूपलाई देखेँ मैले but the rest of the body was all like a wind. अनि अरू शरीर चाहिँ बतास जस्तै थियो So when that angel came into this auditorium, अनि जब त्यो स्वर्गदूत चाहिँ यो अडिटोरियम भित्र आयो and he came and he brought a word. अनि उसले आइकन एउटा वचनलाई ल्यायो Now prepare the people. अब मानिसहरूलाई तयारी गर Prepare the people. मानिसहरूलाई तयारी So गर that's when I asked you all to remove your shoes. अनि त्यति बेला तपाईँहरू सबैलाई जुत्ता खोल्न लाए Because in my spirit, I knew something is going to happen. किनभने मेरो आत्मा मलाई थाहा थियो कि अब केही हुन गइरहेको छ Something holier is going to happen. अब केही अझै पवित्र हुन गइरहेको छ And under such circumstances, अनि यस्तो किसिमको परिस्थितिमा it is very, very honorable and proper for us to remove our shoes. अनि हामीले चाहिँ आफ्नो जुत्तालाई खोल्नु चाहिँ अति नै सम्मानको चिन्ह हो So I first removed mine before I told you to remove yours. तपाईँलाई खोल्नु भन्नुभन्दा पहिला मैले मेरो खोलेँ And then when we all knelt down, अनि जब हामी सबैजना घुट्नामा टेक्यौँ then a bright golden angel came and stood in that place. अनि एउटा शक्तिशाली सेत सुनौलो स्वर्गदूत त्यो ठाउँमा आएर उभियो From the head to the toe, माथि शिरदेखि लिएर he पैतालासम्म was full of gold. अनि त्यो चाहिँ एकदमै सुनौलो रङको थियो Not like the gold that you wear, हामीले लगाउने सुन जस्तो होइन but this is the kind of gold that is found in heaven. अनि यो चाहिँ स्वर्गमा पाइने सुन जस्तो Very bright and glorious gold. अनि एकदमै चहकिलो अनि महिमित सुन And then he began to speak. अनि त्यसको बादमा ऊ बोल्न थाल्यो What God is going to do, परमेश्वरले के गर्न गइराख्नु what God भएको is छ? expecting. परमेश्वरले के आशा गर्दै हुनुहुन्छ And then I saw a presence of God come and stand beside our brother Hogan. अनि त्यसको बादमा परमेश्वरको उपस्थिति आइकन ब्रदर होगेनको छेउमा आइकन उभिएको देखेँ I actually saw that right from the beginning. मैले वास्तवमा सुरुदेखि नै देखिरहेको I थिएँ was just watching them do what they want to do on your life. अनि मैले हेर्दै थिएँ कि उहाँले तपाईँको जीवनमा के गर्न चाहन्छ त्यो गरेको It was this angel of wind that were doing on you. अनि यो चाहिँ यो बतासको स्वर्गदूतले चाहिँ उहाँको जीवनमा गर्दै थियो And they had small wings in their hands. अनि उनीहरूको हातमा ससाना पखेटाहरू थिए And they were touching to your ankles अनि त्यो चाहिँ तपाईँको तलको गोलीगाठामा छुन्दै थियो and to your knees. अनि घुट्नामा And they said, अनि त्यसरी भन्ने हो this भन्नु- man is going to go further than what he's doing right now. अनि यसरी भन्न थाले कि यो व्यक्तिले अहिले जे गर्दैछ त्योभन्दा अझै पर जान्छ And then I saw that angel standing there. अनि त्यो स्वर्गदूतलाई मैले त्यहाँ उभिएको देखेँ तब And then when he started giving the words, अनि जब वचन दिन थाल्यो he lifted up his sword from his waist अनि आफ्नो कम्बरबाट तरवारलाई निकाल्यो and pointed it straight at heaven. अनि त्यो चाहिँ स्वर्गतिर सिधा यसरी देखायो And he swore by him who lives forever and ever. अनि जीवित परमेश्वरको नाउँमा सदा सर्वदा रहिरहने परमेश्वरको नाउँमा उसले प्रतिज्ञा गर्यो You will read in Revelation chapter 10 तपाईँले प्रकाशको किताब 10 अध्यायमा पढ्नुहुन्छ that when an angel appears before John, जब यौनाको अगाडि स्वर्गदूत देखा पर्यो he will lift up his hand to heaven and he said, I swear by heaven. अनि उसले आफ्नो हात स्वर्गतिर उचालेर भन्छ कि म स्वर्गको प्रतिज्ञा गर्छु That phrase actually means, अनि त्यो शब्दको अर्थ चाहिँ के हो भने I now speak in the name of the Almighty God. अनि त्यसको अर्थ चाहिँ म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको नाउँमा अब बोल्दैछु That's what that phrase अनि means. त्यसको अर्थ चाहिँ त्यही नै हो Now I saw र अब मैले देखेँ and I began to narrate to you what I was hearing. अनि मैले जे कुरा सुन्दै थिएँ त्यो तपाईँलाई मैले बताउन थालेँ This is the Joel 2:28 anointing. अनि यो चाहिँ योवेल 2 को 28 को अभिषेक हो This is what you are going to get now. अनि तपाईँले अब यो अभिषेक पाउनुहुन्छ Amen. आमेन Now to move in this anointing, यो अभिषेकमा कार्य गर्नलाई you must have clean heart, तपाईँको शुद्ध हृदय हुनुपर्छ clean mind. शुद्ध विचार हुनु Because the Bible says, किनभने बाइबलले भन्छ without holiness, बिना पवित्रता it is impossible to see God. कसैले परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन See, when the CM walked into this auditorium, जब सीएम यो अडिटोरियममा आउनुभयो now I already narrated the word that I received for him. अनि मैले जुन वचन पाएँ उहाँको लागि मैले भनिदिएँ उहाँलाई But now I will tell you in detail how it happened. अनि म तपाईँलाई अझ विस्तृत रूपमा भन्छु कसरी यो भयो Now he walked past me and he came and sit down on his seat. अनि उहाँ आउनुभयो मेरो छेउमा अनि उहाँको सिटमा बस्नुभयो So again I was praying, म प्रार्थना गरिरहेको थिएँ Lord, how do you see this man?
मैले भन्दै थिएँ प्रभु यो व्यक्तिलाई तपाईँले कसरी देख्नुहुन्छ When I prayed that, जब मैले यो प्रार्थना गरेँ the Lord Jesus appeared there. प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यहाँ देखा पर्नु भयो And I saw him like how you see me now. अनि तपाईँले मलाई जसरी अहिले देख्दै हुनुहुन्छ And the मैले Lord उहाँलाई just त्यसरी looked at नै- him. मैले हेरेँ And then he showed me how the Lord sees him. अनि उहाँले मलाई देखाउनु भयो कि कसरी परमेश्वरले उहाँलाई देख्नुहुन्छ So what I reveal is what my eyes saw, मैले त्यही कुरा नै उहाँलाई बताइदिएँ जो मेरो आँखाले देख्यो what my ears hear. मेरो कानले जे सुने त्यो बताइदिए And Matthew 5:8 says, मत्ती 5:8 ले भन्छ Blessed are the pure in heart, धन्य हृदयमा शुद्ध हुनेहरू for they shall see God. उनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन् So what I did when praying for the CM, अनि जब सीएम को लागि प्रार्थना गर्दै थिएँ मैले के गरेँ भने see, I was prophesying for the king. अनि मैले राजाको लागि अगमबानी बोल्दै थिएँ This is Revelation 10:11. अनि यो चाहिँ प्रकाशको 10:11 मा लेखेको छ No more just prophecy in the church level. अब चर्चको स्तरमा मात्र अगमबानी होइन It goes on to the next level now. अब त्यो चाहिँ अर्को स्तरमा जान्छ The last days. अन्तिम The दिनहरुमा last days is go one step higher अनि अन्तिम दिनमा चाहिँ त्यो अझै एक स्तर माथि जान्छ for the kings, राजाहरुको for लागि those in authority, अख्तियारमा भएकाहरुको for the लागि state, राज्यको लागि for the nation, राष्ट्रको लागि for people अनि groups. मानिसहरुको लागि And you will also prophesy in different languages. अनि तपाईले विभिन्न भाषामा अगमबानी पनि बोल्नुहुन्छ Not only in your own Nepali language, तपाईको आफ्नै नेपाली भाषामा मात्र होइन you will speak in different other languages in Sikkim. तपाईले सिक्किमको अरु भाषाहरुमा पनि बोल्नुहुन्छ The Lepcha people have their own language. लेप्चाहरुको आफ्नै भाषा छ You will speak in their language. तपाईले उनीहरुको भाषामा बोल्नुहुन्छ The Subba people have their own language. सुब्बाको आफ्नै भाषा छ They also have their own writing. उनीहरुको आफ्नै लेखाइ पनि छ You will speak in their language. तपाईले उनीहरुको भाषामा बोल्नुहुन्छ The Tibetan people have their own language. तिब्बतीहरुको आफ्नै भाषा छ You will begin to prophesy to them in their own तपाईले language. उनीहरुको भाषामा तपाईले अगमबानी बोल्न थाल्नुहुन्छ Is it possible? के यो सम्भव छ Possible? सम्भव छ विश्वास गर्नुहुन्छ? Two words. दुईवटा शब्द Ajur? I believe. विश्वास गर्छु I म believe. विश्वास गर्छु I म believe. विश्वास गर्छु That is what is important. अनि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ Not only prophesizing, अगमबानी बोल्नु मात्रै but होइन also doing works of miracles. आश्चर्य कामहरू पनि हो In 1984, 1984 सालमा I went to all the villages in South India to preach the gospel. साउथ इन्डियाको सबै गाउँहरूमा म सुसमाचार प्रचार गर्नलाई गएँ Not in any church, not in any convention. कुनै पनि चर्च या कन्भेन्सनमा होइन I'll go to a village, म एउटा गाउँमा जान्थेँ stand in the street, अनि बाटोमा उभिन्थेँ and then preach the gospel. अनि सुसमाचार प्रचार गर्थेँ So once the Lord told us to go to one particular village. अनि एकपल्ट परमेश्वरले हामीलाई एउटा विशेष गाउँमा जान्नु भन्नुभयो It's a small village त्यो सानो गाउँ हो where there are only few streets in the village. अनि जहाँ चाहिँ त्यो गाउँमा एक दुईवटा बाटोहरू गोरेटोहरू मात्र And थियो there are no Christians in the village. अनि When you speak of the loving kindness of God, जब तपाईँले परमेश्वरको दयाको बारेमा बात गर्नुहुन्छ the mic became alive. हाम्रो माइक पनि जिउँदो भयो So we went to this village. हामी यो गाउँमा गयौँ So another friend of mine came with me. अनि मेरो अर्को मित्र पनि मसँग आयो Two of us. हामी दुईजना थियौँ And that brother is a school teacher. अनि त्यो साथी चाहिँ स्कुल टिचर थियो So he will start singing songs. अनि उसले गीत गाउन थाल्थ्यो And once we start singing song in a village, अनि गाउँमा जब गीत गाउन थाल्छ all the little children will come running. सबै नानीहरू कुद्दै आइहाल्छ The same in Mexico? Okay. Same culture. So once all the children start coming, सबै नानीहरू जब आउँछ the parents won't come. आमा बाउ पनि आउन They'll थाल्छ all sit by their houses उनीहरू सबै घरको छेउमा because उभिन्थ्यो it's not too far. किन त्यो टाढो थिएन And they'll all be watching what's going on. अनि उनीहरूले हेरिरहेको हुन्छ कि यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ Then after 3 or 4 songs, 3-4 वटा गीत गाइसकेपछि my friend will say, teach them a Sunday school story. अनि उनीहरूलाई मेरो साथीले सन्डे स्कुलको कथा सिकाउँथ्यो So as he's telling the story, अनि जसै उसले त्यो कथा भनिरहेको छ one by one the elder people will start coming to the front. अनि बिस्तारै बिस्तारै एक एकजना गर्दै वृद्ध मानिसहरू पनि आउँथ्यो So after 30 minutes, अब आधी घन्टा बाद now a little crowd has gathered. अब सानो भिड भेला भइसकेको So छ then it's my turn to preach the gospel. तब मेरो पालो सुसमाचार प्रचार So गर्ने I preach a simple gospel message. अनि मैले साधारण सुसमाचारको सन्देश सुनाउँथे We cannot preach for hours like I do here. यहाँ जसरी म घन्टौँ सिकाउँछु त्यसरी पाउँदैन त्यहाँ You can't run anywhere तपाईँ त भागेर कहीँ जान सक्नुहुन्न because all of you are staying here. किन तपाईँ सबैजना यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ Even till 12 midnight, you won't go anywhere. मध्यरातसम्म पनि तपाईँहरू बस्नुहुन्छ ठीक हो? होइन?
Because you all are wonderful children, no? किनभने तपाईँहरू सबैजना असल होइन? छोरीहरू हो। Oh, all right. So, after preaching for half an hour, आधी घण्टासम्म प्रचार गरिसकेपछि then I always issue a challenge. अनि म सधैँ एउटा चुनौती दिन्थेँ। I don't pray and ask, how many of you want to accept the Lord Jesus Christ? म कहिले पनि उनीहरूलाई यसरी भन्दैन थिएँ तपाईँहरू कतिजनाले प्रभुलाई विश्वास गर्ने। You can't tell that in a Hindu village like that. अनि यस्तो हिन्दू गाउँमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। So I issue a challenge like this. मैले यसरी चुनौती दिन्थेँ, Is there any blind, deaf and dumb in your village? तिमीहरूको गाउँमा कुनै अन्धा बहिरा नबोल्नु सक्ने व्यक्ति छ? Bring them right here. त्यो व्यक्ति छ नि यहाँ ल्याऊ अहिले। Jesus Christ will heal them. येशू ख्रीष्टले उसलाई निको पार्छ। Bring your lame. अनि तिम्रो कुँजीहरूलाई ल्याऊ। Even the dead bring. मरेको छ भने पनि ल्याऊ। So I issued a challenge. अनि मैले त्यो चुनौती दिन्थेँ। And for 10 minutes, nobody came. 10 मिनटसम्म कोही पनि आएन। Again, I spoke louder. अझै चर्को स्वरले म भने, Bring your lame, your deaf, your dumb, and even the paralyzed. अनि तिम्रो अन्धा बहिरा तिम्रो कुँजीहरूलाई तिमी जस्तो पनि हात खुट्टा नचल्नेलाई पनि यहाँ I ल्याऊ। will prove to you that Jesus is alive. म तिमीलाई प्रमाण गरिदिन्छु कि यीशु जिउँदो हुनुहुन्छ। So another 5 minutes we waited. अर्को 5 मिनट पर्ख्यौ, Nobody came. कोही पनि आएन। As we were about to leave, अनि हामी जानु आँट्दा one 15-year-old boy, एउटा 15 वर्ष पुगेको he केटा came running. कुद्दै अगाडि आयो Or rather, he came limping. अथवा ऊ खोच्याउँदै आयो। This boy's right leg was twisted and bent because of polio. अनि यो केटाको दाहिने खुट्टा चाहिँ पोलियोको कारणले गर्दाखेरि बाङ्गिएको थियो पुरै। He came running, say, Swami, I believe, Swami, I believe. उसले भने म विश्वास गर्छु स्वामी भनिकन आयो। So I looked at the boy. मैले त्यो केटालाई हेरेँ, Whatever little faith I had all flew away. मेरो मनमा भएको अलिकति विश्वास पनि सबै उड्यो उसलाई देख्दाखेरि। It was not just bent in a little manner. अलिकति मात्रै बाङ्गिएको थिएन, It was twisted and bent. त्यो चाहिँ यसरी बाङ्गिएर चाहिँ घुमेर चाहिँ बाङ्गिएको थियो। So if it is small bend, God can heal easily. सानो टेढो भएको भन्दा प्रभुले सजिलै निको पार्न सक्नुहुन्छ। This man of twisted and bent, अनि यो त पुरै बाङ्गिएको छ, how God is going to heal that? अब प्रभुले कसरी निको पार्नुहुन्छ? So I began to shake inside me. म भित्र काप्न थालेँ, म Now डराउन I'm in a Pakka Hindu village. अब म एकदम पक्का हिन्दू गाउँमा छु। If I don't do what I challenge, मैले चुनौती दिएको कुरा गरिनँ भने they are going to stone me to death. उनीहरूले मलाई ढुङ्गाएर मार्छ। So I now very cleverly made a plan. अनि मैले होसियारीसँगले एउटा योजना A बनाएँ, plan to escape. त्यहाँबाट उम्किने योजना बनाएँ। I am telling you honestly what I did that day. मैले त्यो दिन जे गरेँ इमान्दारीसँग म भन्दैछु। So I looked at this boy. मैले यो केटालाई हेरेँ, Who is the mother of this boy? यो केटाको आमा को हो? So the mother came. आमा आयो, So I asked her, उनलाई सोधेँ, do you believe that Jesus Christ can heal your son? मैले सोधेँ के विश्वास गर्छौ कि यीशु ख्रीष्टले तिम्रो नानीलाई निको पार्न So सक्छ? she said, Swamiji, I went to this temple, I went to that temple. अनि उसले भने स्वामी म यो मन्दिरमा गएँ त्यो मन्दिरमा गएँ, All my gods cannot heal. मेरो सबै देवता देवीले निको पार्न So I सकेन। asked her, do you believe? कि तिमी विश्वास गर्छौ? She said, I don't know. उसले भने मलाई थाहै छैन। Then I said, okay, then go back. मैले भने त्यसो भने जाऊ, I cannot pray for your son. म तिम्रो छोरालाई प्रार्थना गर्न सक्दिनँ। I said that because I wanted to escape. म भाग्न चाहन्थेँ त्यहाँबाट, त्यसले गर्दा That मैले was my भनेको थिएँ। motive. Oh. त्यो चाहिँ मेरो उद्देश्य त्यस्तो थियो। But when I said go back, जब मैले भने फर्केर that जाऊ, boy says, Swami, I believe. त्यो केटाले भने स्वामी I म believe. विश्वास गर्छु। So I told the boy, मैले त्यो केटालाई भने, no, you quiet. Your mother must say. तँ चुप लाग, तेरो आमालाई भन्नु दे। So by this time, अब यो समयसम्म a great crowd of all the village came and surrounded us. अब डल्लै गाउँलेहरूले आएर हामीलाई घेर्यो। Even the president of the village came there. त्यो गाउँको प्रेसिडेन्ट पनि आयो। So now I am stuck अब म त्यहाँ अड्केँ, because they all surrounded me. उनीहरूले चारैतिरबाट घेरेको Now छ। there's no escape. अब भाग्ने बाटो पनि छैन। So the more I began to shake inside me, अनि म भित्र अझै काँप्न थालेँ। so I knew मलाई थाहा भयो, today Mario. Today will die. आज त मर्छस् भनेर मैले आफैलाई भने। So now I thought of another plan of escape. अनि मैले अर्को उपाय निकालेँ उम्किने। So I looked at the president and I asked him, अनि मैले प्रेसिडेन्टलाई हेरेँ अनि सोधेँ, Sir, do you believe Jesus Christ is true God? अनि मैले भने महाशय तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ यीशु ख्रीष्ट साँचो परमेश्वर हो? He just kept quiet. ऊ चुपचाप बस्यो। So I thought, okay, good chance. मैले सम्झेँ राम्रो Now I मौका, can escape. अब म भाग्न सक्छु। But again this boy said, I believe. अब यो केटाले फेरि भन्छ I म believe. विश्वास गर्छु, म विश्वास गर्छु। So finally I decided, अन्त मैले निर्णय गरेँ, if I have to die today, Amen. आजै म मर्नै पर्यो भने आमेन भनेर भने। Doesn't matter.
केही छैन। So I looked at the president, I asked one question. मैले प्रेसिडेन्टलाई हेरेर एउटा प्रश्न सोधेँ, If the Lord Jesus Christ heals this boy right now, यदि येशू ख्रीष्टले यो केटालाई यति बेला निको पार्नु भयो भने will you all believe that he is the only true living God? के तपाईँहरू सबैले विश्वास गर्नुहुन्छ उहाँ मात्रै सत्य जिउँदो परमेश्वर हो And the भनेर? president accepted the challenge. अनि त्यो प्रेसिडेन्टले त्यो चुनौतीलाई मान्यो। He said, first you heal. उसले भने पहिला तिमी निको बना, First let us see a miracle. पहिला हाम्रो आँखाले आश्चर्य काम Then we देखोस्, will believe. तब हामी विश्वास गर्छौँ। I said, all right, मैले भने हुन्छ, we'll pray. हामी प्रार्थना गरौँ। Everybody close your eyes. सबैजनाले आफ्नो आँखा बन्द So we गर, can do pray. अनि हामीले प्रार्थना Then I गर्छौँ। opened my eyes. अनि मेरो आँखालाई खोले, Everybody were opening their eyes and looking at me. उनीहरू सबैजना आँखा खोलेर मलाई हेरिरहेको रहेछ। Because they all are Hindus, you know. उनीहरू सबैजना हिन्दूहरू थिए। Anyway, I began to pray. अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, So I prayed मैले प्रार्थना गरेँ। the last prayer in my life. मेरो जीवनको अन्तिम प्रार्थना गर्दै थिएँ त्यो दिन, Because I know I'm going to die now. किन मलाई थाहा थियो अब म मर्नेवाला छु। So I prayed. र मैले प्रार्थना गरेँ। See, this was the first time. यो पहिलोपल्ट थियो। So I prayed, Lord Jesus, मैले भने प्रभु येशू, look at this boy. यो केटालाई हेर्नुहोस्। You promise in your word तपाईँको वचनमा that you will भन्नुभएको छ, do signs and wonders and healings. तपाईँले आश्चर्य काम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँले चङ्गाई गर्नुहुन्छ। So I quoted all the promises. मैले सबै प्रतिज्ञाहरूलाई मैले As I भने। was praying, जसै मैले प्रार्थना गरेँ, I saw the heavens opened. मैले स्वर्ग उग्रिएको देखेँ। And I saw the Lord Jesus Christ seated on the throne. मैले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सिंहासनमा बसेको And he देखेँ। was smiling. अनि उहाँ हाँसिराख्नु भएको So I थियो। wondered in my heart, अनि मैले सम्झेँ मेरो why हृदयमा, is he smiling? किन उहाँ मुस्कुराउँदै Is हुनुहुन्छ? it because I'm going to die and he's going to come, chora come? म मर्नु आँटेको छु, मलाई स्वागत पो गरेको हो क्या जस्तो लाग्यो। Is it because he's going to welcome me to heaven? मलाई स्वर्गमा स्वागत गरेको हो क्या हो? And he was just smiling. अनि उहाँले हाँसिराख्नु भएको थियो। And as I keep on praying, अनि जसै म प्रार्थना गर्न then I थालेँ, saw another vision. मैले अर्को दर्शन देखेँ। The boy's crooked leg straightening. त्यो केटाको त्यो बाङ्गेको खुट्टा सिधा भएको So when I देखेँ। saw that vision, मैले जब त्यो दर्शन देखेँ, I knew in my heart, मेरो हृदयमा मैले थाहा पाएँ God will answer the prayer. परमेश्वरले त्यो प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ। And sometime in the future, this boy will be healed. भविष्यमा कुनै दिन यो केटा निको हुन्छ। So all throughout the prayer, I saw the leg turning and turning. अनि प्रार्थनाभरि मैले देख्दैछु उसको खुट्टा बाङ्गेको सिधा हुँदैछ, And it became normal like his left leg. उसको देब्रे खुट्टा जस्तै सामान्य हुँदै गरेको देखेँ। When I say Amen and open my eyes, जब मैले आमेन भनेर आँखा खोलेँ, the boy's leg has straightened. त्यो केटाको खुट्टा सिधा भइसकेको Straighten. रहेछ। When I saw in the vision, जो मैले दर्शनमा देखेँ, that was the time that his legs were straightening अनि त्यो समयमा उसको खुट्टा सिधा हुँदै थियो। right before the eyes of the whole अनि village. सारा गाउँलेहरूको अगाडि, Everybody was speechless. अनि सबैजना शब्द रहित भयो। Now I became bolder. अब मलाई अलिक आँट आयो, Now I became Shaktiman. अब म शक्तिमान भएँ। So I looked at the village president. अनि मैले भिलेज प्रेसिडेन्टलाई I हेरेँ, said, look, मैले भने हेर Jesus Christ has straightened his leg. येशू ख्रीष्टले उसको खुट्टा सिधा बनाइदिनु भएको छ। Wait. Then I told the president, मैले प्रेसिडेन्टलाई भने, now you kneel down. अब तिमी घुँडा टेक। The whole village all kneel down. तिम्रो सम्पूर्ण गाउँले घुँडा टेक। Everybody knelt down. सबैजनाले घुँडा टेक्यो। Now you say Jesus Christ is a true living God. अब तिमीले भने येशू ख्रीष्ट सत्य जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। The whole village accepted Jesus Christ as their savior. सम्पूर्ण गाउँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो उद्धारकर्ता भनेकन मानिलियो। Amen. आमेन। See, what is this kind of evangelism? यो कस्तो किसिमको प्रचार हो त? This kind of evangelism is called prophetic evangelism. अनि यस्तो किसिमको प्रचारलाई चाहिँ अगमवाणीमय प्रचार भनेर भनिन्छ। This is what God is going to release in these last days. यो अन्तिम दिनमा परमेश्वरले अब यस्तो Amen. कुरालाई खोल्नुहुन्छ। Your spiritual eyes will see an act of God before you do it. तपाईको आत्मिकी आँखाले परमेश्वरको कार्यलाई तपाईले गर्नुभन्दा पहिला देख्छ। Your spiritual ears will hear what God is going to do. तपाईको आत्मिकी कानले सुन्छ कि परमेश्वरले के गर्न लाग्नु भएको छ। And then you do what you need to do. अनि तब चाहिँ तपाईले गर्नुहुन्छ के तपाईले गर्नुपर्ने। Like for example, let me give you another example. म अर्को उदाहरण तपाईलाई दिनु पर्यो। On the first day of the dedication of this hall, यो हलको डेडिकेसनको पहिलो दिनमा I was praying in my room. म मेरो कोठामा प्रार्थना गर्दै थिएँ। And the Lord Jesus appeared, showed me अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले मलाई देखाउनु भयो what to do in the inauguration. अनि त्यो उद्घाटनमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरालाई। Reverend Silvanus Tamang didn't know I was going to call up him to the stage. अनि रेभरेन्ड सिल्वानस तामाङलाई थाहा थिएन कि म उहाँलाई स्टेजमा बोलाउने वाला छु। And his wife didn't know.
उहाँको पत्नीलाई पनि थाहा थिएन, and Reverend Rohit Thapa doesn't know, रेभरेन्ड रोहित थापालाई पनि थाहा थिएन, and Solomon Wright doesn't know. सलोमन राईलाई पनि थाहा थिएन। But the Lord showed me what to do. तर परमेश्वरले देखाउनु भयो के गर्नु। So when I came here, जब म यहाँ आएँ, I acted out what I saw previously. जो मैले अघिबाट देखेको थिएँ त्यही कार्यलाई मैले गरेँ। What you see, what you hear, तपाईँले के देख्नुहुन्छ, तपाईँले के सुन्नुहुन्छ, that you come and do. त्यो तपाईँले आएर गर्नुहुन्छ। This is prophetic evangelism. अनि यो चाहिँ अगमवाणीमय प्रचार हो। This is the gift God is going to give to you today. परमेश्वरले आज यो वरदान तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ। Amen. आमेन। विश्वास गर्नुहुन्छ? विश्वास गर्नुहुन्छ? So what is this prophetic anointing? अनि यो अगमवाणीमय अभिषेक के हो त? Three things. तीनवटा कुराहरू। Write them. लेखिराख्नुहोस्। Visions, दर्शनहरू, dreams, सपनाहरू prophecy. अनि अगमवाणी। So all these three combined together अनि यो तीनटै जब मिल्छ is called the prophetic anointing. अनि त्यसलाई अगमवाणीमय अभिषेक भनेर So भनिन्छ। this special Joel 2:20 anointing is reserved for these last days. अनि योवेल 2 को 28 को यो अभिषेक चाहिँ अन्तिम दिनको लागि राखिएको हो। This is what God is going to give you today. अनि आज परमेश्वरले तपाईलाई यो कुरा दिनुहुन्छ। Amen. आमेन। Today and tomorrow. आज र भोलि We have 2 days. हामीसँग 2 दिन छ। 2 days of full anointing and blessings for you. अनि अभिषेकको अनि आशिषको दुईटा पूर्ण दिन। When you leave this auditorium on the last day, जब यो अडिटोरियमलाई तपाईले अन्तिम दिनमा छोडेर you will be जानुहुन्छ, too full of the goodness of God. परमेश्वरको भलाइले तपाई यति साह्रो पूर्ण हुनुहुनेछ। Okay, what is this prophetic anointing? यो अगमवाणीमा अभिषेक के हो त? Firstly, it is visions. पहिलो चाहिँ त्यो दर्शन हो। Okay, what is a vision? दर्शन चाहिँ के हो त? A vision is the ability to see a divine message. अनि दर्शन भनेको चाहिँ त्यो क्षमता हो जहाँ चाहिँ तपाईले अलौकिक सन्देशलाई देख्न सक्नुहुन्छ। You don't hear a message. तपाईले सन्देश सुन्नुहुन्न, Your eyes see A message. तपाईँको आँखाले त्यो सन्देशलाई देख्छ। So these visions can come in 3 forms. अनि यो दर्शनहरू चाहिँ तीनवटा रूपमा आउन सक्छ। One is called spiritual vision. अनि यो पहिलोलाई चाहिँ आत्मिक दर्शन भनेर भनिन्छ। Secondly, it is called a trance. अनि दोस्रोलाई चाहिँ ट्रान्स भनेर भनिन्छ। And thirdly, it's called an open vision. अनि तेस्रो चाहिँ यो खुल्ला दर्शन भनेर भनिन्छ। So what is a spiritual vision? अब आत्मिक दर्शन के हो त? Genesis chapter 15 verse 1. 15:1 उत्पत्तिमा लेखेको छ। It describes about a spiritual vision. अनि त्यहाँ चाहिँ आत्मिक दर्शनको बारेमा लेखेको छ। You are praying and waiting on God. तपाईले प्रार्थना गरेर प्रोग्राम पढिराख्नु भएको छ। Your eyes are closed तपाईको आँखाहरू बन्द छ। and you see a picture in your mind. अनि तपाईको विचारमा तपाईले एउटा नक्सा देख्नुहुन्छ। That is called a spiritual vision. अनि यसलाई चाहिँ आत्मिक दर्शन भनेर भनिन्छ। And that spiritual vision can come in many forms. अनि त्यो आत्मिक दर्शन चाहिँ विभिन्न रूपमा आउन सक्छ। It can come in a parable, अनि त्यो चाहिँ उखानको रूपमा आउन सक्छ। like the vision that Pharaoh saw. अनि जसरी त्यो फिरौनले देखेको सपना He जस्तै। saw 7 fat cows अनि उसले 7वटा मोटो मोटो गाईहरू and देख्यो। 7 lean अनि cows. 7वटा एकदमै लुते गाईहरू देख्यो। It's a parable त्यो चाहिँ उखान हो that needs to be interpreted, जसको चाहिँ तर्जुमा गर्नुपर्छ, अनुवाद गर्नुपर्छ, or it can contain a message. अथवा त्यसभित्र सन्देश हुन सक्छ। Acts chapter 16 प्रेरित 16 अध्याय verse 9 to 10. 9 देखि लिएर 10 पदसम्म When the apostle Paul was praying, जब प्रेरित पौलले प्रार्थना गर्दै थियो, a man from Macedonia appeared in his vision. उसको दर्शनमा मेसिडोनियाको मानिस देखा पर्यो। And he said, "Come to Macedonia." उसले भने कि मेसिडोनियामा आउनुहोस्। See, it was a vision, त्यो दर्शन थियो, but there was a message. तर त्यहाँभित्र सन्देश थियो। Come to our town. हाम्रो शहरमा आउनुहोस्, Come to our village. हाम्रो गाउँमा आउनुहोस्। So it has a message. त्यहाँभित्र सन्देश थियो। The third form of a vision. दर्शनको तेस्रो रूप चाहिँ You see a vision, everything taking place exactly as it is. अनि तपाईले त्यो दर्शनमा सबै कुरा जस्तो घटिरहेको छ त्यस्तै देख्नुहुन्छ। Acts chapter 9 प्रेरित 9 अध्याय verse 10 to 12. अनि 10 देखि लिएर 12। When the disciple Ananias was praying, अनि जब चेला अननायसले प्रार्थना गर्दै थियो, he saw a vision.
उसले एउटा दर्शन देख्यो He saw a man kneeling down and praying, उसले एउटा मानिसले घुट्ना टेकेर प्रार्थना गर्दै गरेको देख्यो and he went and laid his hands on him. अनि उसले गइकन हात राखिदियो His eyes were open उसको आँखा खोलियो and was filled in the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्माले भरियो And then after the vision, अनि त्यो दर्शनको बादमा whatever happened after that त्यसको बादमा जे कुरा पनि भयो were exactly the same as how he saw in the vision. अनि त्यो चाहिँ त्यस्तै घटना नै घट्यो जो चाहिँ उसले दर्शनमा देखेको थियो So that is all real अनि events. त्यो चाहिँ वास्तविक घटनाहरू हो Now the second kind of a vision अब दोस्रो किसिमको is दर्शन called a trance. त्यसलाई चाहिँ ट्रान्स भन्छ Now what is a trance? अब ट्रान्स भनेको चाहिँ के हो त A trance is a state ट्रान्स चाहिँ एउटा यस्तो यस्तो चेतना हो where all your physical senses are suspended. जहाँ चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण शारीरिक चेतनाहरू चाहिँ रोकिएको हुन्छ केही समयको लागि It is like in a state of sleeping. अनि त्यो चाहिँ एउटा तपाईँ सुतेको अवस्था When जस्तै you are sleeping, जब तपाईँ सुत्नुहुन्छ you cannot wake them up. तपाईँले उनीहरू उठाउन सक्नुहुन्न But those who truly sleep, जो चाहिँ साँच्ची नै सुतेको छ you can wake them up. उनीहरूलाई तपाईँले उठाउन But सक्नुहुन्छ some people have special gift. तर कतिजनाको विशेष वरदान हुन्छ Even if it's earthquake, they cannot wake up. भुइँचालो आउँदा पनि उठ्दैन कोही चाहिँ फेरि Anybody has that gift here? त्यस्तो विशेष वरदान भएको कोही हुनुहुन्छ यहाँ So, but trance is not sleeping. ट्रान्स भनेको चाहिँ सुत्नु होइन You are praying, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुँदैछ suddenly अचानक all your physical senses are suspended. तपाईँको सम्पूर्ण शारीरिक चेतनाहरू चाहिँ रोकिन्छ You are no more aware of the physical things around you. तपाईँको वरिपरि भएको शारीरिक कुराहरूसँग तपाईँ चेतनशील हुनुहुन्न You're just lost. तपाईँ हराउनुहुन्छ You are like frozen. तपाईँ चाहिँ केही कुरामा अड्किनु भएको But in that state, तर त्यो ठाउँमा your spiritual eyes is seeing something. तपाईँको आत्मिक आँखाले केही कुरा देखिरहेको हुन्छ A very good example is found in Genesis chapter 24, त्यसको साह्रै असल उदाहरण चाहिँ उत्पत्ति 24 अध्यायमा भेटाउनुहुन्छ verse 4 and 16. 4 देखि लिएर 16 पदसम्म The prophet Balaam says, अनि बालाम अगमवक्ताले भन्छ I fell into a trance म अचेत भए with my eyes wide open. मेरो आँखा एकदमै खोलिएर I saw visions of glory. मैले महिमाको दर्शन देखेँ So in that state, त्यो अवस्थामा whatever you were doing, तपाईँले जे पनि गर्दै हुनुहुन्छ you are like suddenly frozen. तपाईँ अचानक रोकिनुहुन्छ You cannot move. तपाईँ हल्लिन पाउनुहुन्न You cannot come out of that state अनि तपाईँ त्यो ठाउँदेखि बाहिर निस्किन सक्नुहुन्न until the Lord releases you. जबसम्म परमेश्वरले तपाईँलाई छोड्नुहुन्न Sometimes it may last for hours. अनि कतिपय समयमा त्यो घन्टौँ हुन सक्छ During the first Joshua camp meeting in 1997, 1997 सालमा पहिलो जोसुवा क्याम्प मिटिङमा there was great display of the glory of God. परमेश्वरको महिमाको ठुलो प्रकटीकरण थियो So there was one pastor in our meeting. हाम्रो सभामा एकजना पास्टर थियो He's a good man, उहाँ असल व्यक्ति Pentecostal pastor. पेन्टिकोस्टल पास्टर But he had some doubts about all these things that are happening. अनि यहाँ जे कुराहरू हुँदैछ त्यसलाई लिएर उसको मनमा अलिकति शङ्का थियो Because all small children are suddenly seeing visions. अचानक साना नानीहरूले दर्शन देख्न थाल्यो So the pastor had a doubt in his heart. अब पास्टरको हृदयमा एउटा शङ्का आयो I think these children are faking. यो नानीहरूले त्यसै नक्कल गरेको होला सायद Suddenly they are falling down. आफै लड्दैछ And then they are lying on the ground for hours. अनि उनीहरू घन्टौँसम्म जमिनमा लडिरहन्छ And we all carry them like we are carrying dead wood. अनि दौरा बोके जस्तै लगेर जान्दैछ उनीहरूलाई So every day the pastor was thinking in his heart, हरेक दिन पास्टरले आफ्नो हृदयमा यस्तो सोच्दै थियो this cannot be true move of God. यो चाहिँ परमेश्वरको साँच्चै अभियान होइन होला But he never said it. तर उसले कहिले पनि भनेन And he was one of the committee member. अनि कमिटीको एउटा सदस्य थियो So on the last day of the camp meeting, क्याम्प मिटिङको अन्तिम दिनमा I told all the volunteers, all the pastors to come into the hall. मैले सबै भलिन्टियर अनि पास्टरहरूलाई हलमा बोलाएँ So this pastor came and sat on the front row. अनि यो पास्टर आइकन अगाडि बसे And after the message, सन्देशको बादमा I started praying. मैले प्रार्थना गर्न थालेँ And a thick cloud of glory came down. अनि एकदमै महिमाको बाक्लो बादल झर्यो While the youths are still standing where they were, अनि युवाहरू जहाँ उभिरहेको छ त्यति बेला they all began to fall down उनीहरू लड्न थाल्यो under the glory of God. परमेश्वरको महिमाको मुनि And they had many different manifestations of the Holy Spirit. पवित्र आत्माको विभिन्न प्रकटीकरणहरू देखे Some were clapping their hands very loudly. कतिजनाले जोड जोडले ताली बजाउँदै Some were थियो laughing. कोही हाँसिरहेको Some were थियो crying. कतिजना Some were कराइरहेको rolling on the floor. कतिजना भुइँमा लडी Different पडी manifestations. विभिन्न
प्रकटीकरण And some were just flapping their wings like they were flying. अनि कतिजनाले हात चाहिँ उडेको जस्तै हल्लाइरहेको Some थियो were singing in unknown अनि tongues. कतिजनाले अन्य भाषामा गाइरहेको थियो Some kept on looking upwards where the angels were all coming down. अनि कतिजनाले स्वर्गदूत आउँदै गरेको हेरिरहेको थियो Then as I was looking at everything, अनि जस्तै मैले सबै कुरालाई हेर्दै थिएँ suddenly I turned to the direction where this pastor was. अनि अचानक म यो पास्टरपट्टि फर्की He पठाएछु was seated in his chair उहाँ आफ्नो चौकीमा बसिराख्नु भएको थियो and he must have raised up his hands to pray or do whatever. उहाँले आफ्नो हात चाहिँ सायद प्रार्थना गर्नलाई या जे कुराको लागि पनि उठाएको थियो Suddenly I saw him. मैले अचानक उहाँलाई देखेँ He was like this. अनि उहाँ यस्तो थियो Just like that. त्यस्तै बसिराख्नु भएको थियो Eyes wide open आँखा पुरा खोलिएको and mouth wide open. मुख पनि आ भएको Like not 1 hour, not 2 hours, but for 3 hours. 1 घण्टा होइन 2 घण्टा होइन 3 घण्टासम्म He was frozen in that state. अनि ऊ त्यो ठाउँमा त्यत्तिकै रहिरह्यो So I went on praying म प्रार्थना गरिरहेँ and the glory was falling all over. परमेश्वरको महिमा झरिरहेको थियो And they were carrying all the youths to one corner. अनि सबै युवा युवतीहरूले एउटा कुनामा लाँदै थियो So I walked down. म तल गएँ I thought maybe the pastor is just looking at something. मैले सम्झेँ पास्टरले केही कुरालाई हेरेको होला So I went down near him. अनि म पास्टरको नजिक गएँ I didn't want others to know what I was doing. मैले के गर्दै थिएँ अरूले जानेको म So I went चाहेँ near him. म उहाँको छेउमा गएँ Pastor Bao, मैले भने पास्टर भाउ Pastor Bao, पास्टर भाउ Pastor Bao. Then I did something very mischievous. अनि मैले एउटा अचम्मको काम गरेँ When you come to Kalimpong, जब तपाईँ कालिम्पोङमा आउनुहुन्छ don't tell the pastor what I'm going to tell you now. मैले तपाईँलाई के भन्दैछु त्यो पास्टरलाई चाहिँ नभन्नुहोस् है फेरि Uncha? Promise? Can I trust you? तपाईँलाई भरोसा गर्न सक्छ You Sydney people, if you come to Kalimpong, don't tell them. So I went near the pastor. म पास्टरको नजिक गएँ I said, Pastor Bao. Pastor Bao. Three hours 3 घण्टासम्म he was arrested. उहाँ चाहिँ केही कुराले उहाँलाई रोकिराख्यो And then when he came out of the trance, जब उहाँ ट्रान्सबाट बाहिर निस्कनु भयो do you know what he did? उहाँले के गर्नुभयो याद छ He fell down to his knees, उहाँ आफ्नो घुट्टामा जानुभयो lifted up his hands, आफ्नो हातहरूलाई उचाल्नु and भयो gave God the glory अनि परमेश्वरलाई महिमा दियो for what he had badly thought in his heart. अनि जुन कुरालाई उहाँले एकदमै शङ्का गरेको थियो आफ्नो हृदयमा So that is a trance. त्यसलाई चाहिँ ट्रान्स You are भनिन्छ frozen, तपाईँ रोकिनुहुन्छ एउटा but your ठाउँमा। spiritual eyes will see visions of glory. तर तपाईँको आत्मिक आँखाले चाहिँ महिमाको दर्शनहरू देख्छ Sometimes in that state, your spirit is caught up to heaven, कतिपय समयमा त्यो ठाउँमा तपाईँको आत्मा स्वर्गमा उकालिन्छ or you are taken to another place on this earth अथवा तपाईँ यो पृथ्वीमा अर्को ठाउँमा लगिनुहुन्छ to preach the gospel अथवा सुसमाचार or प्रचार to गर्न do a works of ministry. अनि सेवकाईको काम गर्नलाई I have had constantly this experience. अनि मैले निरन्तर यो अनुभव गरेको छु That is why I spend a lot of time just waiting on God. अनि त्यसै कारण म धेरै समय प्रभुलाई पर्खिनलाई And my बिताउँछु spirit will be caught away to go and minister to people. अनि मेरो आत्मालाई परमेश्वरले लानुहुन्छ अनि मानिसहरूलाई सेवा गर्न लाउनुहुन्छ This is a kind of ministry God is going to release in these last days. यो किसिमको सेवकाई चाहिँ अन्तिम दिनहरूमा प्रभुले खोल्न चाहनुहुन्छ Amen. आमेन You will personally appear in people's house अनि त्यो तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा मानिसहरूको घरमा and you will पुग्नुहुन्छ। pray for the people. तपाईँले मानिसहरूलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ 3 years ago, 3 वर्ष अगाडि we were conducting a live conference on Angel TV. अनि एन्जल टिभीमा एउटा लाइभ कन्फरेन्स गरिरहेका थियौँ So we were in Chennai हामी चेन्नईमा थियौँ and doing the meeting. हामीले मिटिङ गर्दै थियौँ So about 500 kilometers away in the state of Karnataka, अनि कर्नाटकको राज्यमा 500 किलोमिटर पर one woman was watching our program. एकजना स्त्रीले हाम्रो कार्यक्रम हेर्दै थियो And her husband, not Karnataka, this was in Singapore. यो चाहिँ कर्नाटकमा होइन सिङ्गापुरमा थिएछ But our live program is taking place in Chennai. तर हाम्रो लाइभ प्रोग्राम चाहिँ चेन्नईमा भइरहेको थियो So this family were watching the program. अनि यो परिवारले कार्यक्रम हेर्दै थियो And the husband was not a believer. अनि उसको श्रीमान चाहिँ विश्वासी थिएन And he was very skeptical looking at all this program. अनि यो सबै कार्यक्रमलाई चाहिँ उहाँले एकदमै संकीर्ण नजरले हेरिराख्नु भएको थियो So during the time of prayer, प्रार्थनाको समयमा so I told the people,
मैले मानिसहरूलाई भने Now I see the Lion of Judah standing beside me. अब म यहुदाको सिंहलाई मेरो छेउमा उभिएको Now देख्दैछु that is, I am seeing in the spirit. त्यो चाहिँ मैले मेरो आत्मामा देखेको हो And the woman in Singapore, she wrote me, अनि सिङ्गापुरमा भएको स्त्रीले उसले मलाई लेख्यो when I said that, जसै मैले त्यो भने she just happened to open her eyes उसले आफ्नो आँखालाई यसरी खोलेछ and she literally saw a lion standing beside me. अनि उसले साँच्चै नै एउटा सिंहलाई मेरो छेउमा उभिएको देख्यो So she called her husband, उसले उसको लोग्नेलाई भन्यो come, look, आएर हेर there's a lion beside Sadhuji. साधुजीको छेउमा सिंह छ So that man came and he looked. त्यो मानिस आयो नि हेर्यो He said, oh, this is just computer graphics. यो चाहिँ कम्प्युटरको ग्राफिक मात्रै हो This is all not real. यो साँच्चीकै होइन All computer graphics. कम्प्युटरको ग्राफिक मात्रै हो As he said that, जसै उसले त्यो भन्यो while he was watching the television program, जसै उसले टेलिभिजन कार्यक्रमलाई हेर्दैछ the Lion of Judah stepped out through the television and came into their home. यहुदाको सिंह चाहिँ त्यो टेलिभिजनबाट निस्केर उसको घरमा आयो Literally leaped out of the television set and came into their home. अनि टेलिभिजन सेटबाट उफ्रेर उसको घरमा आयो And that man was shocked. त्यो मानिस चकित भयो चकित भयो And what do you think happened next? अब के भयो होला त He became a believer. ऊ विश्वासी बन्यो Amen. आमेन This is what God is going to do in these last days. यो अन्तिम दिनमा चाहिँ परमेश्वरले यो गर्न Amen. गइरहनु भएको छ Prophetic anointing. अगमवाणीमय Prophetic अभिषेक anointing. अगमवाणीमय अभिषेक And this other incident that happened 2 years ago. अर्को घटना जो 2 वर्ष अगाडि भयो Now again a live telecast was going on. अनि फेरि लाइभ टेलिकास्ट भइरहेको थियो So the worship was going beginning. अनि आराधना सुरु भइरहेको थियो So I sat in the television control room अनि म टेलिभिजन कन्ट्रोल रुममा बसिरहेको थिएँ waiting for them to finish the worship. उनीहरूले आराधना सक्नुको लागि म पर्खिरहेको So थिएँ while I was sitting, जसै म त्यहाँ बसिरहेको थिएँ now I just came from my home to the meeting. अनि म घरबाट चाहिँ मिटिङमा आएको थिएँ Suddenly a deep sleep came upon me, अचानक ममा गहिरो निन्द्रा आयो which lasted 8 minutes. जो चाहिँ 8 मिनटको थियो You cannot sleep for 8 minutes. 8 मिनटसम्म तपाईँ सुत्न सक्नुहुन्न Sakcha? 8 मिनटको लागि It's सुत्न not सक्छ? possible, I know. सम्भव छैन। Sudden sleep came upon me. अचानक त्यस्तो गहिरो निन्द्रा आयो And then when I opened my eyes, जब मैले आँखालाई खोलेँ they were just finishing the last song. उनीहरूले अन्तिम गीत सकिरहेको थियो So I went in and I preached the message. म गएँ अनि मैले सन्देशलाई प्रचार The गरेँ next day, अर्को दिन one woman, now this one is from Karnataka, अनि यो चाहिँ अब कर्नाटकबाट हो she wrote me a letter. उसले मलाई एउटा चिठी लेख्यो She said, Uncle, उसले भने अङ्कल are you 1.62 meters tall? तपाईँ के 1.62 मिटर तपाईँको कद हो Now this woman had not seen me in the flesh. उसले मलाई शरीरमा कहिले पनि देखेको छैन She asked me, are you 1.6 meter tall? अनि उहाँले मलाई सोधे कि तिमी तपाईँ 1.6 मिटर टल हो Just the day before the telecast, टेलिकास्ट हुनुभन्दा अगाडि my doctor came and checked me and I was 1.62 meters. मेरो डक्टरले आएर जाँच गरेको थियो अनि मेरो चाहिँ 1.6 मिटर मेरो कद थियो So how did this woman measure? यो स्त्रीले कसरी नाप्यो त She told me उनले मलाई when she भन्यो was watching the live telecast अनि जसै उसले लाइभ टेलिकास्ट हेर्दै थियो and I stepped through the television अनि म टेलिभिजनबाट बाहिर निस्केँ into their home. उनीको घरमा So she was looking at me. उसले मलाई हेरिरहेको थियो Is this really uncle? यो साँच्चीकै अङ्कल हो Or am I seeing vision? मैले दर्शन देखेको हो So she decided to test it. उसले जाँच्ने कोसिस गर्यो You know what she did? उसले के गर्यो She brought a measuring tape उसले नाप्ने टेप ल्यायो and she measured me. अनि उसले मलाई नाप्यो And I was still standing in a house. अनि म उसको घरमा उभिरहेको And थिएँ she looked 1.62. अनि उसले 1.62 देख्यो And she wrote me, are you 1.62 meters? उसले मलाई लेखेर भन्यो कि तपाईँ 1.62 मिटर हो तपाईँको कद Now when did that happen? त्यो कहिले भएको हो When I fell into a trance. जब म ट्रान्समा गएको थिएँ That 8-minute window, अनि त्यो 8 मिनटको झ्याल the Lord took my spirit into her house. मेरो आत्मालाई परमेश्वरले उसको घरमा लानुभयो So this is another thing God will do in these last days. अनि अन्तिम दिनमा परमेश्वरले गर्नुहुने यो अर्को कुरा हो Amen. आमेन You heard our brother David Hogan share, he was in 3 places at the same time. अनि तपाईँले सुन्नुभयो डेभिड होगेनले प्रचार गरेको एकै ठाउँमा उहाँ एकैपल्टमा 3वटा ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो This is how it happens. यो यसरी हुन्छ Your soul in one place, your spirit in one place, your body in one तपाईँको place. शरीर एक ठाउँमा तपाईँको प्राण अर्को ठाउँमा तपाईँको आत्मा अर्को ठाउँमा And all looks just like you. अनि सबै चाहिँ तपाईँ जस्तै नै देखिन्छ
And there are more mysteries of that. अनि त्यसमा उनीहरू त्यसमा ठुलो केही रहस्य छैन। Now the third category, अब तेस्रो स्तर open vision. त्यो चाहिँ खुल्ला दर्शन। Now what is an open vision? अब खुल्ला दर्शन चाहिँ के हो त? You see spiritual things with your eyes wide open. आत्मिकी कुरा चाहिँ तपाईको खुल्ला आँखाले देख्छ। You are not praying or in a trance. तपाई प्रार्थना गरिराख्नु भएको हुन्न अथवा तपाई ट्रान्समा हुनुहुन्न। You're just sitting and you're looking, तपाई बसेर हेरिराख्नु भएको हुन्छ। but your spiritual eyes open at the same time. तर तपाईको आत्मिकी आँखा त्यति बेला खोलिन्छ And you're seeing an open vision. अनि तपाईले खुल्ला दर्शन देख्नुहुन्छ। Now all the people in the Bible, when they saw the Lord Jesus Christ after his resurrection, अनि बाइबलमा भएको सबै मानिसहरूले जब यीशु ख्रीष्टलाई उहाँको पुनरुत्थानको बादमा देख्यो, they saw with his spiritual eyes. उनीहरूले आफ्नो आत्मिकी आँखाले देख्यो। Now another kind of a spiritual experience अर्को किसिमको आत्मिकी अनुभव चाहिँ is called being taken in the spirit. जसलाई चाहिँ आत्मामा लगिनु भनेर भन्छ। Now I just explained that to you. त्यो मैले भर्खरै बताएँ। In the Holy Bible, we see one particular prophet who frequently had that अनि experience. पवित्र बाइबलमा हामीले एक विशेष अगमवक्तालाई देख्छौँ जसले घरिघरि यो अनुभव गरे। It was the prophet Ezekiel. अनि त्यो चाहिँ इजिकेल अगमवक्ता थियो। Ezekiel chapter 8, इजिकेल 8 अध्याय verses 1 to 4. 1 देखि लिएर 4 सम्म, Chapter 11, 11 अध्याय verse 1. 1 मा, Chapter 40, 40 मा verse 2. अनि 2। And you read in these instances, अनि यो घटनाहरुमा तपाईले पढ्नुहुन्छ the spirit of Ezekiel was taken from his body इजिकेलको आत्मा चाहिँ उसको शरीरबाट बाहिर निकाल्यो and brought to different places अनि विभिन्न ठाउँहरुमा लग्यो to pray, प्रार्थना गर्नलाई, to prophesy, अगमबानी बोल्नलाई to pronounce judgment. अनि न्यायको घोषणा गर्नलाई। And in our case, we can add another fourth, अनि हाम्रो केसमा हामीले अर्को चौथो थप्न सक्छौं to preach the gospel. सुसमाचार प्रचार गर्नलाई। And we can add another one, फेरि तपाईले अर्को थप्न सक्नुहुन्छ to do signs and wonders, miracles. आश्चर्य काम अनि चिन्ह र चमत्कार गर्नलाई। And 2 Corinthians chapter 12, दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्याय verses 2 to 4, 2 देखि लिएर 4 सम्म, you read that the apostle Paul was taken up to heaven. अनि तपाईले पढ्नुहुन्छ कि प्रेरित पौल चाहिँ स्वर्गमा लगियो। The next kind of a spiritual experience दोस्रो किसिमको आत्मिक अनुभव चाहिँ is called dreams. त्यसलाई चाहिँ सपना भनेर भनिन्छ। And this doesn't require much explanation अनि यसको लागि धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन because you all are familiar with dreams. किनभने सपनासँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। But there are two kinds of dreams. दुई किसिमको सपना हुन्छ। One from your own flesh, तपाईको आफ्नै शरीरबाट आउने सपना or that which comes from God. अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरबाट आउने। Job chapter 33, 33 अयुबमा verse 15, 15 ले लेखेको छ। chapter 20, 20 अध्याय verse 8. अनि 8 ले भन्छ। Now, how to tell the difference between a dream that comes from your own flesh or the dream that comes from God? परमेश्वरबाट आएको सपना र तपाईको आफ्नै शरीरबाट आएको सपनाको भिन्नता कसरी भन्ने त? A dream that comes in your own flesh जुन तपाईकै शरीरबाट आएको सपना हो is just foolish. त्यो चाहिँ मूर्ख सपना हुन्छ। It makes no sense. त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। Like once I dreamt a dream. ल मैले एकपल्ट सपना देखेँ। I was shaking hands with Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चनसँग मैले हात मिलाउँदै थिएँ। Do you think it will come to pass? के त्यो पूरा हुन्छ होला र? That is just foolish. Oh, he's a famous actor in India. उ त इन्डियाको एउटा फेमस एक्टर हो। So I was shaking hands with Amitabh Bachchan अमिताभ बच्चनसँग म हात मिलाउँदै थिएँ and then sit down and having a cup of tea. अनि उसँग चिया बसेर चिया पिउँदै थिएँ। Amitabh Bachchan is a great big superstar in Bombay. अनि बम्बईको सुपरस्टार हो उ त। And in my life, I've never been to Bombay so far. अहिलेसम्म म कहिले पनि बम्बई गएको छुइनँ। And what connection is there between him and me? उसको र मेरो के सम्बन्ध छ त? Those are foolish dreams. ती सबै चाहिँ व्यर्थको सपना हो। Don't pray that you will meet Amitabh Bachchan. अमिताभ बच्चनसँग भेट्न Oh, don't सक्ने pray. प्रार्थना नगर्नुहोस्। त्यस्तो Don't प्रार्थना pray that dream will come to pass. अनि त्यो सपना पूरा होस् भनेर But प्रार्थना। if a dream comes from God, तर यदि परमेश्वरबाट आएको सपना हो when भने you wake up in the morning, तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ it will be very fresh in your head. अनि त्यो चाहिँ तपाईँको विचारमा एकदमै ताजा हुन्छ। You will remember every detail of the dream. अनि त्यो सपनाको एक एकवटा विस्तृत वर्णन तपाईँलाई थाहा हुन्छ। All throughout the day, it will be fresh in you. अनि दिनभरि नै त्यो सपना चाहिँ तपाईँमा एकदमै ताजा रहन्छ। It will not evaporate away. त्यो चाहिँ त्यत्तिकै उडेर जान्दैन। And there will be a deep impression in your heart concerning that dream. अनि तपाईँको हृदयभित्र चाहिँ गहिरो छाप छोड्छ त्यो सपनालाई लिकन। Now that is a dream from God. अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको सपना So हो। when you receive a dream like that, जब तपाईँले यस्तो सपना पाउनुहुन्छ then you pray and ask for interpretation. अनि तब चाहिँ तपाईँले त्यसको अनुवादको लागि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। The next kind, अर्को किसिम
prophetic encounters. अगमवाणीमय झम्का भेटहरू Now, what is a prophetic encounter? अगमवाणीमय झम्का भेटहरू के A हो good example is Revelation chapter 5. अनि त्यसको असल उदाहरण चाहिँ प्रकाश 5 अध्याय The apostle John was taken in the spirit to heaven. अनि प्रेरित यूहन्ना चाहिँ स्वर्गमा लगिए There he could sense the entire atmosphere in heaven. अनि त्यहाँ चाहिँ उसले सम्पूर्ण स्वर्गको वातावरणलाई अनुभव गर्न सक्थ्यो Now we have 5 senses. अब हामीसँग 5 वटा चेतनाहरू छ Your spirit also has 5 senses. तपाईको आत्माको पनि 5 वटा चेतना छ Your soul also has 5 त्यस्तै senses. प्रकारले तपाईको प्राणको पनि 5 वटा चेतना छ So when you are having a prophetic encounter, जब तपाईको अगमवाणीमय झम्का भेट हुन्छ though you are in the spirit, यद्यपि तपाईँ आत्मामा हुनुहुन्छ you can smell the air. तपाईले त्यहाँ भएको बतासको सुगन्ध You पाउनुहुन्छ can feel the heat. तपाईले त्यो तापमानलाई अनुभव गर्न You सक्नुहुन्छ can hear voices. तपाईँ आवाजलाई सुन्न Not सक्नुहुन्छ just one voice. एउटा मात्रै हैन Voices coming in 360 different direction. अनि 360 डिग्रीको डाइरेक्सनबाट आएको आवाजलाई सुन्न And you सक्नुहुन्छ can see. अनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ In this world, you can see only in one direction. यो संसारमा चाहिँ तपाईले एउटा एउटा एकपट्टि मात्रै But in देख्नुहुन्छ the spirit realm, तर आत्मिक संसारमा you can see in even behind your head. अनि तपाईको शिरको पछाडि पनि तपाईले देख्न What's सक्नुहुन्छ happening behind your head? तपाईको शिर पछाडि के भइरहेको छ त्यो पनि देख्नुहुन्छ It's a very wonderful experience. अनि त्यो एउटा अचम्मको अनुभव हो Once I was in a spiritual meeting, अनि म एउटा आत्मिक सभामा थिएँ and when I was praying, जसै म प्रार्थना गर्दै थिएँ a cherubim appeared in my meeting. अनि एउटा करुबिम चाहिँ मेरो मिटिङमा आयो The same cherubim that you read in Ezekiel chapter 1. इजिकेल 1 अध्यायमा पढेको करुबिम आयो And I करुब आयो saw his hand, his body, his wings full of eyes. अनि उसको हात खुट्टा उसको पखेटा सबै आँखाले भरेको It is देखेँ very, very frightening to look at that cherubim. अनि त्यो करुबलाई हेर्नु चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भयानक हुन्छ All over his head, they're full of eyes. अनि सारा शरीरभरि आँखा भएको So when I looked at him, जब मैले उसलाई हेरेँ the eyes spoke to me. त्यो आँखा मसँग बोल्यो He spoke to me about the people in the meeting. अनि त्यो सभामा भएको मानिसहरूको विषयमा बोल्यो Then something wonderful happened. अनि एउटा अचम्मको कुरा के भयो भने As I was when I look at this cherubim, जब मैले करुबलाई हेर्न now थालेँ it has eyes all over the body. उसको शरीरभरि आँखा छ Through the different eyes of the cherubim, करुबको विभिन्न आँखाहरूबाट I looked at different places in the earth at the same time. पृथ्वीको विभिन्न ठाउँहरूलाई मैले एकैसाथ देख्न थालेँ Because they can see all at the same time. किन उनीहरूले सबै ठाउँ एकैसाथ देख्न सक्छ So through their eyes, see different nations of the world. अनि उनीहरूको आँखाद्वारा पृथ्वीको विभिन्न राष्ट्रहरूलाई देखे And the eyes spoke about conditions in different nations of the world. अनि त्यो राष्ट्रको विभिन्न अवस्थाहरूको विषयमा बोल्यो त्यो आँखाले विश्वास गर्नुहुन्छ? Do you believe this? विश्वास गर्नुहुन्छ This will also happen to you. यो चाहिँ तपाईँलाई पनि हुन्छ Amen. आमेन These are prophetic encounters. यो चाहिँ अगमवाणीमय झम्का भेटहरू हो The next spiritual experience. अर्को आत्मिक अनुभव Isaiah chapter 50, यसैया 50 अध्याय verses 4 to 5. 4 देखि लिएर 5 सम्म Your spiritual ears been opened. तपाईको आत्मिक कानहरू खोलिन्छ And you hear the voice of God speaking with you. अनि परमेश्वरको आवाज तपाईसँग बोलेको सुन्नुहुन्छ Now it is very important यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ for your spiritual ears to be open. तपाईको आत्मिक कान खोलिनु If your spiritual ears are not open, यदि तपाईको आत्मिक कान खोलिएन भने you will see a picture but no sound. तपाईले नक्सा देख्नुहुन्छ तर आवाज सुन्नुहुन्न Have you seen old Charlie Chaplin movies? पहिलाको चार्ली च्याप्लिनको चलचित्र हेर्नु भएको छ देख्नुहुन्छ? So, do you understand? बुझ्नुहुन्छ If there's no subtitle, यदि सबटाइटल छैन भने will you understand what Charlie Chaplin is doing? चार्ली च्याप्लिनले के गरेको बुझ्नुहुन्छ You will suddenly see him running in one direction, तपाईले अचानक उसलाई एउटा दिशामा जाँदै then he comes गरेको in another direction. फेरि अर्को दिशामा जान्छ So maybe all you young people may not know Charlie Chaplin. तपाई कलिलोहरूले त चार्ली च्याप्लिन चिन्नुहुन्न होला I will tell you something that you all are familiar with. तपाईले चिनेकोलाई भन्नु पर्यो Mr. Bean. मिस्टर बिन चिन्नुहुन्छ? चिन्नुहुन्छ देखियो? Does Mr. Bean open his mouth and talk? मिस्टर बिनले मुख खोलेर बोल्छ No, all action. उसको चाहिँ खाली एक्सन So मात्रै it will छ be like that. तपाई पनि त्यस्तै हुन्छ The vision that you see will be like that. तपाईले देख्दै गरेको दर्शन त्यस्तै नै हुन्छ So you must also pray, Lord, open my ears. तपाईले यो पनि भन्नुहोस् प्रभु मेरो कानहरूलाई खोलिदिनुहोस् Open my eyes, open my ears. मेरो आँखाहरूलाई खोलिदिनुहोस् मेरो कानलाई खोलिदिनुहोस् Amen. आमेन So, what do you see in a vision?
तपाईँले दर्शनहरूमा के देख्नुहुन्छ त? Number one, पहिलो, you see the glory of God. परमेश्वरको महिमालाई तपाईँले देख्नुहुन्छ। Ezekiel chapter 1 verse 4. इजिकेल 1:4 Secondly, दोस्रो, you can see the angels of God. तपाईँले परमेश्वरको स्वर्गदूतहरूलाई देख्नुहुन्छ। Luke chapter 24 verse 23. लुका 24:23। Thirdly, तेस्रो, you see the living creatures of heaven. स्वर्गको जीवित जीवातहरूलाई देख्नुहुन्छ। In Ezekiel chapter 1 verse 5 to 14, इजिकेल 1:5 देखि लिएर 14 सम्म the prophet Ezekiel saw the living creatures cherubim. अनि अगमवक्ता इजिकेलले जिउँदो जीवित जीवातको रूपलाई देख्यो। Isaiah chapter 6 verse 2, यसया 6:2 the prophet Isaiah saw the seraphim. अनि यसया अगमवक्ताले सराफिमलाई देख्यो। Revelation chapter 4 प्रकाश 4 अध्याय verses 6 to 8, 6 देखि लिएर 8 सम्म the apostle John saw the living creatures, living beings in heaven. अनि प्रेरित यूहन्नाले जीवित जीवातहरूलाई देखे स्वर्गमा। And the fourth thing that you can see, अनि चौथो कुरा जो तपाईँले देख्नुहुन्छ, the 24 elders in heaven. अनि स्वर्गमा भएको 24 धर्मगुरु। Revelation chapter 4 verse 4, प्रकाश 4 4। the fifth thing, पाँचौं कुरा, the throne of God. परमेश्वरको सिंहासन। Revelation chapter 4 प्रकाश 4 अध्याय verses 2 to 3, 2 देखि लिएर 3 सम्म। the sixth thing, छैटौं कुरा, you see the Lord Jesus himself. तपाईँले येशू ख्रीष्ट स्वयंलाई देख्नुहुन्छ। Revelation chapter 1 प्रकाश 1 अध्याय verse 13 to 16. 13 देखि लिएर 16 सम्म। Now the Lord Jesus Christ can also appear in different forms. प्रभु यीशु ख्रीष्ट विभिन्न रूपमा देखा पर्न सक्नुहुन्छ। In Revelation chapter 5 प्रकाश 5 अध्यायमा verses 5 to 6, 5 देखि लिएर 6 सम्म। he appears as a lion of Judah and as a lamb. अनि उहाँ चाहिँ यहुदाको सिंह अनि एउटा थुमा जस्तो देखा पर्नुहुन्छ। In number 7, सातौं, you can see the Holy Spirit. तपाईँले पवित्र आत्मालाई देख्न सक्नुहुन्छ। Revelation chapter 4 verse 5, प्रकाश 4 को 5 पदमा the apostle John saw the Holy Spirit like 7 lamps of fire burning before the throne of God. अनि प्रेरित यूहन्नाले पवित्र आत्मालाई परमेश्वरको 7 दियोको रूपमा देख्यो। Number 8, आठौं, your spirit can be caught up to see the glories in heaven. तपाईको आत्मा चाहिँ स्वर्गको महिमा देख्नको लागि माथि लगिन सक्छ। 2 Corinthians chapter 12 दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्याय verses 2 to 4. 2 देखि लिएर 4 सम्म। And number 9, अनि 9 you can no 9. Number 9, you can see the saints in glory. अनि महिमामा भएको सन्तहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ। Hebrews chapter 12 हिब्रू 12 अध्याय verse 1 अनि 1 मा and verse 23. अनि 23 पदमा They are called the cloud of witnesses. अनि उनीहरूलाई गवाहीको मेघ भनेर भनिएको छ। The glorious saints who are in heaven, अनि त्यो महिमित सन्तहरू जो स्वर्गमा छ, they can come and talk with you. उनीहरू आएर तपाईसँग बोल्न सक्नुहुन्छ। We are not talking with dead people. अनि उनीहरू मरेको मानिसहरूसँग They are बोल्दैन। not dead. उनीहरू मरेका हैनन्। They are living and alive. उनीहरू जीवित छ अनि उनीहरू जिउँदो छन्। In Matthew chapter 17, मत्ती 17 अध्यायमा you will read that Moses and Elijah appeared before the Lord Jesus Christ. मोसा अनि एलिया चाहिँ यीशु ख्रीष्टको अगाडि देखा पर्यो And they spoke with him. अनि उनीहरूसँग बात गर्यो। And finally, अनि अन्तमा you can even receive scrolls from heaven. अनि स्वर्गबाट तपाईले मुठा पत्रहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। In Revelation chapter 5, प्रकाश 5 अध्याय verse 1, अनि 1 मा, chapter 10, verse 2, 10 को 2 मा in two instances we read, यो दुईवटा घटनाहरुमा हामी पढ्छौं। the apostle John received a scroll from heaven. प्रेरित यूहन्नाले स्वर्गबाट मुठा पत्र पाए। So these are some of the spiritual blessings that can happen when your spiritual eyes are open. अनि यी चाहिँ ती कुराहरु हो जब तपाईको आत्मिक आँखाहरु खोलिन्छ तब यी आत्मिक आशिषहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। Thank you, wonderful God. धन्यवाद अचम्मको प्रभु। Let us all close our eyes. हामी सबैजना आफ्नो आँखाहरुलाई बन्द गरौँ। As I revealed about the scrolls, मैले जसै यो मुठा पत्रको बारेमा बोले, I see now a gigantic scroll appear in our midst. एउटा ठुलो मुठा पत्र हाम्रो बीचमा देखा पर्दैछ। From one end of the center section right up to another end. यो बीचको ठाउँदेखि अर्को कुनासम्म It is a parchment scroll. अनि त्यो चाहिँ एउटा हातले लेखिएको पत्री जस्तोको मुठा पत्र हो। कागजको मुठा पत्र हो। And it appears in light brown in color. अनि त्यो चाहिँ हल्का फुस्रो रङको छ। And is tied with a ribbon. अनि त्यो चाहिँ एउटा रिबनले बाँधिएको छ। But the ribbon is of the same material as the scroll. अनि जुन कुराले त्यो मुठा पत्र बनिएको छ रिबन पनि त्यही कुराले बनिएको रहेछ।
And the word of the Lord comes unto me. अनि परमेश्वरको वचन म कहाँ यसरी आउँछ Reverend Sylvanus Tamang, रेभरेन्ड सिल्वानस तामाङ yesterday you received the word of the Lord. हिजो तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पाउनु भयो That when you are called to fast and pray in this place, जसै तपाईँ यो ठाउँमा उपवास प्रार्थना गर्नुहुन्छ whenever you gather here to fast and pray for 7 days, अनि जब पनि 7 दिनको लागि उपवास प्रार्थना गर्नलाई भेला हुन्छ read aloud the word of God. परमेश्वरको वचनलाई उच्चारण गरेर पढ And when you do that, अनि जब तिमीले त्यो गर्छौ the scroll that is put here, जुन मुठा पत्र यहाँ राखिएको छ it will unfurl, त्यो चाहिँ खोलिन थाल्छ and revelations and words will flow forth from it for you. अनि त्यहाँबाट चाहिँ प्रकाश अनि शब्दहरू चाहिँ तिम्रो निम्ति बग्न थाल्नेछ And that revelation concerns the things that you need to do in this place अनि त्यो प्रकाश चाहिँ यो ठाउँमा गर्नुपर्ने कुराको प्रकाश हुनेछ and the works of God that you need to do outside this place. अनि यो ठाउँदेखि बाहिर परमेश्वरको गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा Especially in the beginning of every year, अनि विशेष गरिकन हरेक वर्षको सुरुवातमा you gather in this place तिमी यो ठाउँमा भेला हुनु and you fast and pray. अनि उपवास बसिकन प्रार्थना गर्नु And God will give you plans for what you should do for Him throughout the entire year. अनि परमेश्वरले योजना दिनुहुनेछ कि वर्षभरि के गर्नुपर्ने हो भनिकन And now a word of counsel. अब एउटा सल्लाहको वचन This is not the Lord but I. यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले होइन तर मैले भनेको I perceive in my spirit, I say to you, जुन कुरालाई म मेरो आत्मामा अनुभव गर्छु म भन्दैछु whenever you gather here to fast and pray, जब पनि तिमीहरू यहाँ भेला हुन्छ उपवास प्रार्थना गर्नलाई during those times that is allocated for you, अनि त्यो समय जो तिम्रो लागि छुट्याइएको छ do not gather other people in this place. अरू मानिसहरूलाई यो ठाउँमा भेला नगर्नु You should be alone here to wait on God. तिमी एक्लै हुनुपर्छ यहाँ परमेश्वरलाई पर्खिनलाई And the Lord Jesus Christ will even appear to you अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तिमी कहाँ देखा पर्नुहुनेछ and anoint you afresh each time अनि हरेक पल्ट नयाँ अभिषेक दिनुहुनेछ and cause your eyes to see wonders अनि तिम्रो आँखाले अचम्मको कुरालाई देख्नेछ and cause your spirit even to leap, abound, अनि तिम्रो आत्मा चाहिँ तिमीबाट बाहिर निस्कनेछ Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू Thank you, glorious Jesus. धन्यवाद महिमित येशू Let's all lift up our holy अनि hands. सबैजनाले आफ्नो पवित्र हातहरूलाई उचाल्नु Just for a moment now, एकै क्षणको लागि lift up your holy hands आफ्नो पवित्र हातहरूलाई उचाल्नुहोस् and silently from the bottom of your heart, अनि आफ्नो हृदय भित्रबाट आफ्नो हृदयको गहिराईबाट शान्त भएर just bless the name of the Lord your God for a moment now. परमप्रभु परमेश्वरलाई तपाईले एकैछिन धन्यवाद दिन थाल्नुहोस् Thank you, wonderful Lord Jesus. धन्यवाद अचम्मको प्रभु येशू